everyone. Um, can you hear me okay? Just wanted to make sure. Yes. Okay, awesome. So I guess my story is how I definitely think that Paramguru's presence is all around us, right? I see his influence in all the little things. So what I thought I'd share today is how his guidance allowed me to be where I'm supposed to be in life right now. So some of you might know that I'm a major climate activist, and I knew that from like the seventh grade science class that this was my calling. I don't know what or how, but like I felt an instant passion for this work. And so, like, fast forward to college, I graduate with a degree in environmental science, and I was like, yay, I thought I made it. I finished school in January, and I had a hard time finding a job for a couple months. So I found a typical laboratory job in like June. And so it was a seasonal position, but it was a pretty good indication of the environmental scientist work that I probably would be doing if I continued on this path. Um, and so after that ended, I started looking for more positions, and it was kind of rough. It didn't really lead anywhere. And then I eventually stumbled upon urban planning. Well, I mean, I believe that Paramguru led me to it. Not really stumbled on it, but yeah, so I realized that this was where I was meant to be. And it was the sustainability work that I really want to do. So I would be upset in the moment at all the other positions that I like interviewed for and I didn't get. But now looking back on it, I realized that I didn't get those positions because that wasn't where I was meant to be. Like I probably would have been miserable in like 5 years because my heart wasn't really into it. And so Paramguru guided me to where I am today. And I needed that environmental science background to lead me to urban planning and do something that I'll be truly happy in. Kind of like Kush said earlier in the Amar Dharan Parcha, Paramguru knows what's really in your heart, even if you may not realize it yet. And so he'll always lead you to what's best for you. And I see that in my life for sure. Thank you, Vishwa. So that's right. The Vishwa, as Vishwa did say, Param Guru knows what is best for us. So sometimes if you want something, right, and you didn't get it, so you don't have to be upset about it. Always think that if you want something and if you get that thing, it's good for you. But if you didn't, think about it that Param Guru going to be a find best for it. So always remember whatever is happening, Param Guru always with you. So never upset if you don't get something or if you have a something bad time, never upset about it. Just be a trust in the Param Guru and Param Guru will guide us on the right way. So next is going to be a Nurupa. Hi, Kaival Saheb. My story is more like I guess like it's involved with cars. So like I was in another state for a wedding, and we were like on our way to the venue, and like we were at like so basically it's like one car lane, but it goes both ways, and it's more like I guess like a rural or suburban area, and so there's you have to take like a left turn to get into the like venue. And so there's a bus that's heading out of the venue, and the bus allows for the car in front of us to like take the turn. And so the car's like taking the turn, but then a car comes like from the opposite lane and like it hits the car. So like yeah. So the car that got like hit that was taking the turn like started spinning. And then the other car like flipped over like next to us. And then the car that was spinning, like it was about to hit us, but it didn't. So like if we were like a couple of feet or maybe even like a couple of inches forward, we would have gotten hit, but we didn't. And that I was freaked out. Like I felt like my life flashed before my eyes. So like that's when like it like hit me like
that it was like Paramguru who like saved us. Like it probably wasn't even a coincidence. It was just probably like Paramguru there. So yeah. Thank you, Nuba. So now next culture is going to be a Radhi Didi. Kaival Saheb, thank you, Bhabi. So, like so many of our previous people have said before, I constantly feel Paramguru's presence. He's with me all the time, and I feel him in everything I do, all the decisions I'm making, and it's hard for me to explain properly, but there are times where I get a feeling, like it's a really strong feeling. And it's something about, it could be anything. It could be something really small. Like, for example, it could be like right now, everything is a hybrid model. So sometimes we have to go into our campuses and sometimes we have to work from home. And sometimes we have to go into the labs, or sometimes we have to, do stuff from home, whatever we can, and call people in to do things for us. And there's always been like a couple of times where, in the morning I would be like, today I'm just going to work from the office. So I'll wake up and I'll be like, the day before, I'll be like, I'm going to just go in tomorrow and work from the office. I'll teach from the office. And then, it'll be fine. I could do it from home, but I get more work done when I go into my office. So then I'm like, yeah, I'll just do that. But then the next morning I'll wake up and, this happened to me twice where I was like really deterred from my decision, meaning I wanted to go in the previous day, like Wednesday night. I was like, tomorrow I'm just going to go in and get work done. Then the next morning I'll wake up and I'll have this random feeling like, what, why don't you just work from home today? You don't need to go in. You can do everything you can from home. So just do it from home today. And then later we found out that either there was some type of evacuation or something happened on campus, or one time there was like this robbery that happened right by the corner where I'm usually going at that time, like around those times where I go to my car and come back. I got a notification that there was some type of like theft or robbery, and a pedestrian who was walking to their car was robbed. And it was like right around the time when I usually walk to my car at the same at that very day that I decided, I'm just going to stay home and not go. So there have been times like that where I just get this feeling that, my heart or my mind, whatever, is telling me do this or do this. And then later on, it turns out that whatever decision I made, it ended up benefiting me. Like it was a good thing that I wasn't there, because maybe something bad could have happened to me. But then on the flip side, there is one actually crazy. I do have a crazy story. This is just like this, what I just shared is what Paramguru helps me like every day. And that's how I feel his presence. But I do actually have a crazy story for the group. Back in May, I was out for a bike ride, and I was crossing an intersection on my bike, and I was hit by a car. And it was actually pretty freaky because, well, first, I've never been hit by a car while I was riding my bike. So that was kind of scary. But the driver, he was a teenager, and he was like 16 years old or something. He literally had just gotten his license, and he didn't make a proper stop at the stop sign. And the way the road is that it was like a small road that feeds into a main road. So I was crossing and I was riding my bike parallel to the main road. And it looked like it, so there was a stop sign and there was like a tree or whatever. And it didn't look like that I had any issues. It looked like I had a clear way, but turns out I didn't. And as I was crossing, all of a sudden I got hit from the back. Like the second half of my bike got hit by the car. But he wasn't going that fast, thank God. He was, because he was approaching a stop sign. So he was like driving very slow because he was about to turn.
into the main road. And so I was able to get my balance. Like I fell, but I was able to put my other foot down and regain my balance and like move away from the intersection and then go to the side. And he pulled over and came to the side. And it ended up being a really freaky situation because at the time I just had so much adrenaline going and I was like, oh my God, what just happened? Like, did I just get hit by a car? Like what? But then, I was able to walk away. I didn't even have a limp, you guys. Like I was completely 100% fine. He was like, do you need to go to the hospital? And I was like, honestly, I don't think so. I'm fine. But at the moment, like I just had so much adrenaline pumping from the whole incident that everything was a blur. Like I couldn't even think straight, but I felt fine. And then I called my brother to pick me up. Obviously my mom was like, initially she was like, oh my God, what happened? But then like I came home, everything was fine. You guys, when I think about it, that situation, I wasn't wearing a helmet. First of all, very poor choice on my part, not wearing a helmet. I was riding my bike parallel to a main road that is completely busy all the time. And there were cars zooming by at 50 to 55 miles per hour. This guy was a teenager. Thank God he was driving a little bit slowly because he was approaching a stop sign. But he was like completely he had no idea what he was doing. And he was like totally freaked out himself. I felt bad for him too, because I can't even imagine hitting someone like first time driving or first year driving. And, I hit someone, a pedestrian. That's just terrible. So I felt bad for him too. This situation could have gone badly in so many ways. He could have like literally he missed hitting my entire left limb by 1 inch. If that car had hit me just 1 inch more forward, my entire left limb, meaning my entire thigh, my calf, my ankle, my foot on the left side would have been crushed against the car. He literally missed it by 1/2 inch. And not only that, I didn't get flung into oncoming traffic. Otherwise, think about it, a bike getting hit by a car, that bike is going to get flung, like thrown. And I could have gotten thrown into the oncoming traffic and there were cars coming. And I could have gotten hit by another car that was coming because there's no way they could have stopped in time. But thinking back to that is a really freaky experience for me because Paramguru saved me that day, and I'm already eternally grateful for all the different ways Paramguru's been there for me and saved me and helped me. But that day, oh my God, I was shaking and I literally couldn't think straight. And I just kept thinking, what if? And then obviously like my mom and my ba and everybody was like even more freaked out than me. They're like, oh, bapre, like, bachi gayi ache. And I was like, yeah, I did. I really did get saved. And another thing I would like to bring up is Paramguru's Bhakti has given me so much empathy that, I wasn't mad at him. I wasn't mad at that driver. I was actually, I felt sorry for him. I felt bad for him. Maybe like a few years back, I probably would have been like really mad. Like, what the hell? Aren't you looking where you're going? You need to stop. Like, this is a stop sign. All that being said, I actually thought, I was 16 once. I did not stop at stop signs properly. I drove pretty recklessly. And I didn't make the best driving choices when I was younger. This could have easily happened to me. And I felt really bad for him because I was thinking, oh my God, like this poor guy, he's 16, he just started driving and this is one of his first experiences, like getting into an accident with a bike rider. That's pretty tough because that's going to stay with him. Now he's always going to be nervous about that. And that's really hard. So, I'm grateful to Paramguru for always being there for me and saving me and, literally saving my life in this situation. But I'm also grateful to Paramguru for giving me that perspective that he helps me be a better person, like a better human, where I'm able to relate to other people, bicharo like NB, like this is hard for him too. And that's not true. That wouldn't have been true maybe a few years ago. But now
I'm able to see other people's perspective more clearly. And that's because of Paramguru's bhakti. He allows me to do that. And I'm really grateful for that. So, yeah, that's my story. Y'all still stuck with Radhi, okay? Thank you, Radhi. And really, Paramguru saved you. So we always have to be grateful to Paramguru. He can always help us. He always help us any small way or the big way. Next is Saksi. Sakila Saheb. So as Radhi Didi, Nupa Didi, and Lakaju Didi gave examples of bigger stories, but Paramguru helps us in so many little ways. Most of the time, we don't even realize. A smaller example of when he has helped me is last week was midterms week, which you guys don't know is exams week, and I was like really stressed about like if I'm gonna pass or not. But just listening to Paramguru Chalisa and just thinking about Paramguru and like looking through at his picture just really helped me calm down and like get through that week without like stressing over too much or like yeah. That's my purchase. Thank you, Saksi. Next, Asta. So my story is about when I was born. So basically, from the beginning when I was born, I was sick, and as soon as I was born, I was taken for surgery, and the doctors had to do surgery on me, so I have stitches and stuff. But when I did surgery, my doctors had told my parents that I basically had a very low chance to survival, and if I did survive, I would have some kind of disability. So like I would either have like hearing problems, sight problems, or like verbal problems. And in those times, I think Guruji was in Chicago. So my parents have been Kaival Bhaks from the beginning. So my parents went to go see Guruji to do his darshan, and they had explained my situation to him. And at that time, Guruji had told my parents that I'll be completely fine and I'll be all okay. And when they came to see me, I was fine. I didn't have any problems. I did stay in the hospital for recovery for a long time, but I'm still alive and I basically survived without any disabilities. And I think it's all because of Paramguru and his miracles that I've been like this. Thank you, Asta. That's a really nice one. Now we have Sel, and I'm sure she has a nice story for us. Deepika Ben. Satyavasai. Thank you, Minal Babi, for organizing this beautiful satsang. It's so good to hear everybody's own experiences. It definitely makes my faith stronger. Thank you very much for organizing this. I feel Paramguru is with me all the time. When I wake up, usually I love sleep, okay? And since last, I would say 8 to 10 years, I wake up every day at 6 a.m. And guess what? I don't have any alarm clock in my house. So I don't set up alarm to wake up every morning. 6 o'clock, my eyes are open. And I feel like Paramguru is making me wake up, you know? So I feel presence of Paramguru every single day. I would like to share one experience where I literally feel like Paramguru was with me. So one day I was driving home after work and it was sunny afternoon. I was driving on Skyway and I decided to change the lane to fast lane. And at that time, my car speed was like 120 kilometer an hour. So for Americans, it's like 75 miles an hour. And suddenly, I hit a black 4x4 truck. I turned round and round like 3-4 times. My car got spinned. And at that time, I do not know even what to do. I might be going down from that bridge. But I remember I had only two thoughts came in my mind. One was, I will never see my kids again. And the second thought was like, I'm going to see Paramguru now. And after like 30 seconds, my car stopped on the other side of the road. Whole traffic was still going.
by like changing different lanes. And that 4x4 truck was far from me. So I get out of my car and walk to that truck to check on that driver passengers. And the lady in that car, she was on the phone with 911 and she saw me and she confirmed 911 operator that we both are safe and we don't need ambulance. And then the lady, she was traveling from like British Columbia, which is almost 3,500 kilometers away from my province. She said, "Oh, Jesus, somebody is watching you and looking after you. The way you hit the car and you were spinning, I was so scared about you. But you're safe and sound." Like, she was like, literally, she's like, somebody's there for you for sure. And this is the faith I see Paramguru, but other people around me also see the Paramguru's blessings. So Paramguru definitely promised us in our Granth that Kaya Vina Karaj Karushu. Even though I'm not physically present on the earth, but I'm there with you. So that divine blessings, divine presence, I feel every single morning. So that was my story, my own experience. Thank you, Kaival Saheb. Thank you, Deepika Ben. So, thank you, viewers, share your experience with us. We really appreciate your times and give your and also that you share your experience with us. So now we even realize that when Paramguru help us, before we never realized that this miracle happened, but we didn't realize that Paramguru give us a support, right? But after we listen different people's story, now even for a small thing, something happened and you didn't know, then here is your answer, right? That Paramguru helped you out. So does anyone has still Kush? Do you want to share any picture with the kids still? We have a still time. We can go one more stories or one or two. Everyone like this story. Does can anyone tell me who like which story you like most? We have Adi, Guru, Stuti, Kaival. Which story you like most? Come on, which experience do you like most? These all real. Joy. Probably Deepika aunties. Deepika's aunties, okay. Who else? Jerry, Guru. Okay, let's listen one more story. Kush, do you have anything to share? I don't have a specific story to share, but I know Paramguru is always there for me. I definitely can relate to Sakshi's story. Throughout school and throughout college, there's always been weeks where times are like really stressful with a lot of exams and projects and papers and all that. And I know I can always go to Paramguru, do, Jalisa or Basna or do Dhyan, and Paramguru can help me with my stress. And I can always calm down right after I do a little bit of meditation. And then I am more confident in my exams and with my work. Okay, thank you. So that's right. I can share one small experience that happened with me. So that's right. That always, if we do Paramguru Chalisa or Astak, it's always uh, give us a peaceful mind and more concentrate that where we work or what we work or the study. So this story is almost 2-3 years ago, as Radhi Didi or the Sakshi Kajal Didi say, the Paramguru helped us every small way, like every time he is always with us. But this story is
about it's on the Guru Punam. It's happened on the Guru Punam. So Guruji was at our house, and we were getting ready for Guru Punam that we have in our banquet hall. So I was making a Paramguru's heart at that time, and my mother-in-law means my mother. They are making a parsadi. In the kitchen outside. We have a small kitchen, so they are making a prasadi for the Guru Punam, and everyone is doing their own thing related to Param Guru Seva, right? And Guruji also was here at our house. And Adi and Amar, those are my two kids, they are playing outside. And because of just the 4th July was past, so they were playing with the sparklers. They are playing with the sparklers. So my mother and my father, though they both are outside, and they were playing. Also, Adi Amar were playing next to them, and they are playing with the sparklers. So suddenly, the Adi's T-shirt got burned with the sparkle, and my mother just see it, and the T-shirt almost burned. But we were have a in our house that Kaival it's Kaival Dun constantly going on, and we were doing. Everyone is doing something for a Paramguru. Even Guruji was there. So I'm really thinking that this whole T-shirt got burned, but he didn't have a one single spot on his body that he burned. So Param Guru saved him at that time. This only I said this experience because it's not only we are just doing a Param Guru Seva up there, but all were busy and they don't have anything in their mind. So we really think that Param Guru was there when we were doing the Seva, even he was not physically with us. So always keep Param Guru in our hearts and mind. Let's keep doing our bhakti with prem and niyam. These all people share their own experience with us, right? When they realize that Param Guru helped them out, because they always do a bhakti of the Param Guru in the small way or the big way. At least let's start with the small thing, right? At least give your 10 minutes a day to the Param Guru. Let's do a Param, as we said in the past satsang. Let's write the let's write the journal for the Param Guru. Thank to the Param Guru that he provide us different things and these all facilities, and also do a Param Guru Chalisa or the Bal Kuver Astak every day. Whatever you can do, you don't have to do everything, but whatever you do, make sure you do that every day and with niyam. So that's all today's satsang. You guys have any question that you want to ask us before we finish this satsang and do a Jai Vidhi? Anyone does have any question? So I hope everyone enjoys today's satsang because these all real experience the different people had, right? So make sure you pray to the Param Guru and always keep Param Guru in our hearts and mind. Let's do a Jai Vidhi. Diya Sakrit Swaraj Ganesh Kail Kirta ki Jai. Shri Krishna Swami Maharaj ki Jai. Param Guru Shrimat Karuna Sagar Maharaj ki Jai. Dvitiya Kuracharya Shri Narandashi Maharaj ki Jai. Tritiya Kuracharya Shri Baldev Dashi Maharaj ki Jai. Chatur Kuracharya Shri Bhagwan Dashi Maharaj ki Jai. Pancham Kuracharya Shri Prag Dashi Maharaj ki Jai. Shashtam Kuracharya Shri Shital Dashi Maharaj ki Jai. Saptam Kuracharya Shri Avital Dashi Maharaj ki Jai. Shri Sabha Santan ki Jai. Shri Sabha Devan ki Jai. Shri Gyan Sampradaya ki Jai. Shri Guru Gadi Sarsapur ki Jai. Shri Kaival Dhamma ki Jai. Sat Kaival Saheb. Satya Sahib, everyone. Thank you for joining this satsang. Thank you, Satya Sahib. Thank you, Satya Sahib.
સત્કેવો સાહેબ એવરીવન, તમે આજે ગુજરાતી સત્સંગમાં જોઈન થયો એના માટે થેન્ક યુ. આપણે 1 to 2 મિનિટ આપીશું, પછી આપણો સત્સંગ ચાલુ કરીશું. સત્કેવો સાહેબ, બધા જ નેમી અને પ્રેમી ભક્તોને સત્કેવો સાહેબ. હેપી દશેરા બધાને જ. જેમ હંમેશા સત્યની વિજય અસત્ય પર થાય છે, તેમ તમારો સત્યનો દ્રઢ નિયમ હંમેશા તમારી વિજય કરાવશે. આપણે આજે પ્રભાતપદ 5 ઉપર સત્સંગ કન્ટિન્યુ કરીશું અને કેવલભાઈ અને હું આજે સત્સંગ કરાવીશું. આપણે આજનો સત્સંગ સ્તુતિથી આરંભ કરીશું. કૈવલમ ચિદેનમ અવિનમ મયાનમ વિગાનમ લઘુયમમો અમસ્તુ નિરાલમ નિરાયનમ અહમ નમ વૃણેયમ નયિતિ નનેયમ પ્રેણાય પરંતુ જપેનમ જપાયમ કાયમ નમયાય મનાતિ મગોય સ્વયં ત્વં સમસ્તુ જહાનામ દાતા તેયં નમ વિચંદ વિનય જે કરોતિ વિવર્જિ અવસ્તુ વિદૈવ વેદંત અચંતે નચંત સુનાતિ સુનાતમ જેનાત અનંત અગાધમ બહોદ લહે જય મહાદ કુબેરમ પ્રિયમ નમામિ નમસ્તુ. શંકરા સાગર મહારાજ કી જય, કૈવલ ધામ કી જય, શિવચલાશી મહારાજ કી જય. સત્કેવો સાહેબ. સત્કેવો સાહેબ, સત્કેવો સાહેબ, સત્કેવો સાહેબ. જે બધા આજે આપણને જોઈન થયા છે એમને એક વિનંતી છે કે જો તમે મીટની લિંક ઉપરથી થયા છો તો ચેટ બોક્સમાં તમારું નામ એઝ અ અટેન્ડન્સ માટે લખો. જો તમે યુટ્યુબની લિંક ઉપરથી સાંભળો છો આ સત્સંગ તો એમાં બી કોમેન્ટની સેક્શનમાં તમે તમારું નામ લખી શકો છો, જે અમને મદદરૂપ થશે. આપણે સત્સંગમાં ગયા વીક પ્રભાતપદ 5નું ડિસ્કશન સ્ટાર્ટ કર્યું હતું. આપણે વાત કરી હતી કે 4 અંતસ્કરણ આપણે મજબૂત કરવા જોઈએ. આપણું મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર છે એ બધાને એક નિર્ણય હોવો જોઈએ. એ નિર્ણય કે એક સંકલ્પ આપણે સર્જનહારની પ્રાપ્તિ કરવી છે. આપણે 4 અંતસ્કરણની ચોરી બનાવી
અને એને કેવી રીતે વધારે મજબૂત કરવી એ આપણે ગયા વીક શીખ્યા હતા. આપણી ચોરી મજબૂત હોય પછી આપણા ગુરુને બ્રાહ્મણ સ્વરૂપે આપણું માર્ગદર્શન કરે છે. આપણા ગુરુનો ઉપદેશ, પરમ ગુરુનું જ્ઞાન આપણા માટે કેટલું જરૂરી છે. આગળ ગુરુનો ઉપદેશ જરૂરી છે, પણ આપણા ભાવ હોય તો જ એ ઉપદેશ કામ કરે છે. આપણા અંશની ઓળખ જરૂરી છે. એ ઓળખ આપણને પરમ ગુરુ કરાવે છે. એ જ્ઞાનથી આપણો અંધકાર દૂર થાય છે અને પ્રભાત પદ દ્વારા આપણને વધારે જ્ઞાન આપે છે પરમ ગુરુ કે અંશી કોણ છે, આપણું લક્ષ્ય શું હોવું જોઈએ, કર્તાની પ્રાપ્તિ. આજનો સત્સંગ કેવલભાઈ અને હું કરીશું. ચલો આપણે સુંદર વાણીમાં સાંભળીએ પ્રભાત પદ 5ની ચોપાઈ 3. मनवश मिंढड लक्ष दोरो मही प्रेम पीठी चढ़ी अंग मोई सत दृढ़ ने मदो छेड़ला गांठिया सुरति संधान वर माड़ा प्रोई हे आद्य मध्य अंत. કેવલ આપણે હવે શરૂ કરીશું. મીંઢળ એટલે શું? તમારા લગ્ન ના થયા હોય તો કદાચ તમને ખબર ના હોય કે મીંઢળ એટલે શું, પણ તમારા લગ્ન થયા હોય તો તમને ખબર હશે કે મીંઢળ આપણને બ્રાહ્મણ બાંધે છે લગ્ન વિધિમાં. એનું શું મહત્વ છે? એ મીંઢળ એનું પ્રતીક છે કે હવે નિશ્ચિંત થઈ ગયું છે કે આ કન્યા અને વરનું લગ્ન નક્કી છે. હવે આપણે શોધવાનું કે વિચારવાનું કોઈ કામ બાકી નથી. Satya, sir, can you hear me now? Yes. Okay, sorry, technical difficulties. So, Hital Didi, મને આ સમજણ પડી. પરમ ગુરુ આપણને કહે છે મનને વશ કરે એવું મીંઢળ બાંધવાનું છે. આપણે મન કેમ વશમાં કરવું પડે એ આપણે જાણ્યું પહેલા આપણા 4 અંતસ્કરણની ચોરી રૂપે. એટલે આપણે ભટકવું ના પડે. મન વશ મીંઢળ લક્ષ દોરો મહી. પરમગુરુ કહે છે મનને આપણે એક લક્ષ્ય પર લાવવા, મનને સ્થિર કરવા પછી મનને ભટકવું નથી પડતું. આપણું મન મજબૂત હોય તો આપણે નાશવંત ઉપાસના છોડી શકીએ છીએ. આપણે આ મીંઢળ લક્ષ ના દોરોમાં પરોવાનું છે. લક્ષ આપણું શું છે?
જેમ આપણે પ્રભાત પદમાં વાત કરતા આવ્યા છે, પરમ પદની પ્રાપ્તિ, આપણે પરમ ગુરુના અધીન થઈને પરમ પદની પ્રાપ્તિનું લક્ષ્ય નિશ્ચિત કર્યું છે. આપણે પરમ પદની પ્રાપ્તિ મેળવવા મનનું મીંડળ બાંધ્યું અને આપણો લક્ષ્ય, જે આપણો ધ્યેય પણ કહી શકાય છે, આપણે નક્કી કરીએ કે આપણે મનને આપણા ધ્યેયમાં પરોવવાનું છે. આ બધા માટે સહેલું નથી, પણ જો આપણે પરોવી શકીએ આપણા મનને એક ધ્યેયમાં, તો આપણે જરૂરથી આપણું લક્ષ્ય પ્રાપ્તિ કરી શકીશું. એક લક્ષ્ય પ્રાપ્તિ અને ધ્યેયમાંથી મને એક વાત યાદ આવે છે. તમે બધા ખૂબ રીતે જાણતા હશો મહાભારતની કથા, કારણ કે કેટલાએ તો વાંચ્યું હશે મહાભારત, પણ ઘણી વિડીયો અને ટીવી શોઝ પણ થયા છે મહાભારત ઉપર. મહાભારતમાં કૌરવો અને પાંડવોના ગુરુ હતા, ગુરુ દ્રોણાચાર્ય. ગુરુ દ્રોણાચાર્ય વિદ્યા આપતા હતા પાંડવો અને કૌરવોને, અને એમના શિષ્યની પરીક્ષા પણ કરતા હતા. એમને વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષામાં બધા કુમારોને કીધું કે આ પક્ષી જે ઝાડ પર છે, એની આંખ પર બાણનું લક્ષ્ય ધારી મને તમે તમારી ધનુર્વિદ્યા બતાવો. એક પછી એક કુમાર આવ્યા અને એમને બાણ આપ્યું, અને દરેક કુમારે બાણ ચલાવે એ પહેલા ગુરુએ પૂછ્યું, તમને શું દેખાય છે? પહેલા કુમારે કીધું, મને ઝાડ અને આકાશ દેખાય છે. બીજાએ કીધું, મને ઝાડ અને દાંડી દેખાય છે. ત્રીજાએ કીધું, મને પક્ષી દેખાય છે. અર્જુન એકલા હતા જેમને બસ પક્ષીની આંખ દેખાઈ અને બીજું કંઈ ના દેખાયું. અર્જુન પરીક્ષામાં પાસ થઈ ગયા. અર્જુનને આંખ દેખાઈ, એક જ લક્ષ્ય જે એમના ગુરુને કીધું, બીજું કંઈ ના દેખાયું. એમ જ આપણા ગુરુને આપણને એક લક્ષ્ય કે ધ્યેયની વાત કરી છે. આપણો ધ્યેય ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ હોવું જોઈએ. આપણે પ્રભાત પદ 1થી એ શીખીએ અને જાણીએ છીએ. જો આપણે આ એક ધ્યેય રાખીશું અને આપણું મન એમાં પરોવીશું, તો આપણે જરૂરથી આપણું લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરીશું. મન જેનો કોઈ ગાંઠ નથી, પણ કેટલું ઊંડું છે, એની કેટલી ઝડપ છે. જ્યારે બી જોઈએ આપણું મન દોડતું હોય છે. આપણા મનની શક્તિ એવી અજબ છે કે એના માટે આપણી પાસે શબ્દ બી નથી. પણ એ જ સાથે મન ખૂબ જ વિચલિત હોય છે. મનને જે છે એ દેખાતું નથી, અને જે નથી એના પાછળ દોડે છે. આપણે જીવનમાં જોઈએ છે કે કોઈને પૈસાનું સુખ છે તોય પણ દુઃખી છે. કોઈક એટલે દુઃખી છે કારણ કે પૈસા નથી. કોઈકને આરામનું સુખ છે, પણ કોઈને આરામ હોવા છતાં સુખ નથી. એના વિરુદ્ધમાં આપણે જોઈએ છે કોઈક જે ભિખારી છે તોય પણ સુખી છે. કેમ? કારણ કે મનના કારણે. આપણા મનને નક્કી કરવાનું છે કે શું મહત્વ છે. જો આપણું મન સ્થિર થઈને અને બધી કલ્પનાઓ અને જલ્પનાઓ છોડી દે, તો એ એક ધ્યેય પર સ્થિર રહી શકે છે.
જો આપણો ધ્યેય ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ છે તો પછી આપણું મન બીજું કાંઈ વિચારવું ના જોઈએ. એ ક્યારે થાય? પરમગુરુ કહે છે, આપણે મનને વશમાં કરી એને મીંઢળ બનાવી આપણે નક્કી કરેલા લક્ષ્યમાં પરોવીને ત્યાર સખી થાય. કૈવલ, સાચી વાત છે. મનને સમજવું કે એની ઝડપ માપવી એટલું ઘણું અઘરું કામ છે ને. જો તમે બધા કમ્પ્યુટર કે લેપટોપ વાપરતા હશો તો તમને એક્સપિરિયન્સ થયો હશે કે કોઈ વાયરસ લાગી જાય તો કેટલું જલ્દી બધું કાયમી કામ બંધ થઈ અને આપણું કમ્પ્યુટર આડું અવરા ટાસ્કમાં ફસાઈ જાય છે. તો એ જ દ્રષ્ટિએ આપણા મનમાં વિચારો આવે અને આપણે વાયરસની સ્પીડ આપી શકીએ અને આપણે વાયરસ જોડે સરખાઈએ તો આપણે સમજી શકીએ છીએ કે જેમ વાયરસ આપણું કામ બગાડે તેમ જો આપણે આપણા મનને વશમાં ના કરીએ તો આપણું કામ બગડી શકે છે. તમે સાંભળ્યું હશે કે આ ઘોડાને લગામ લગાવી પછી કંટ્રોલમાં આવ્યો. તો જેમ ઘોડાને લગામ લગાવી જરૂરી છે તેમ જ આપણે બી આપણા મનને લગામ લગાવી એને વશમાં કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે. હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું કે યુએસએના એક ફોર્મર પ્રેસિડેન્ટ હતા. જો તમે બધા પૈસાની નોટ જોતા હશો તો ઓળખતા હશો આ પિક્ચરને. આ પ્રેસિડેન્ટ એબ્રાહમ લિંકન હતા. એમને સતત 18 વાર ઇલેક્શન હારી ગયા. હારીને ફાઇનલી એ 19 વખતે જીત્યા અને તેમને તે ધ્યેય ઉપર એમનું લક્ષ્ય બનાવી રાખ્યું. એમને એવું ના વિચાર્યું કે હું હારી ગયો. એમને હાર માની નહીં. એમને એવું વિચાર્યું કે બસ મારે તો જીતવું જ છે. તો એમને એમની કોશિશ ચાલુ રાખી. જેટલી બી મારી હાર હોય પણ હું એ હાર માનવાનો નથી. તેમજ જેમ એબ્રાહમ લિંકને હાર માની નહીં અને પછી એક વખતે એ પ્રેસિડેન્ટ થયા, એ જ રીતે આપણે બી હાર નથી માનવાની. આપણે આપણા લક્ષ્ય ઉપર કાયમ રહેવાનું છે. તેમજ આપણે આપણા મનને વશમાં કરવા માટે લગામ લેવી પડશે. જેમ આપણે ઘોડા ઉપર લગામ લઈએ. લગામ લેવા માટે આપણે ધીરે ધીરે પ્રયત્ન કરવા પડે. આપણને પહેલા તો લાગે કે આ કેટલું કઠિન કામ છે કે આપણે મનને વશમાં કરીએ. કારણ કે જેમ કૈવલે કીધું કે મન તો એટલું ઝડપી દોડે છે. એક સેકન્ડમાં આ વિચારે છે, બીજા સેકન્ડમાં આ વિચારે છે. તો આપણે આપણા મનને વશમાં ધીરે ધીરે પ્રયત્ન કરવા પડશે. આપણે પુરુષાર્થ કરવું પડશે. અને જેમ સૌથી કઠિન કામ છે કે આપણું પહેલું પગથિયું ચડીએ, રાઈટ? તો જો આપણે પહેલા પ્રયત્ન કરીશું અને આપણે પહેલું પગથિયું ચડી જઈશું તો એ પછીનું દરેક ડગલું આપણને સહેલું લાગશે. પરમગુરુ આગળ કહે છે, પ્રેમ પીઠી ચડી અંગ મોઈ. હે તો દીદી, મને પીઠીનું મહત્વ ખબર છે. પીઠી વર અને કન્યાને સુંદર બનાવવા માટે લગાડે છે. આ દ્રષ્ટાંતમાં પરમગુરુ પીઠીની સુંદરતા જે સામાજિક આ શરીરની લગ્ન વિધિ માટે વાપરે છે. એમાં આપણો પ્રેમ પીઠી જોડી સરખાવે છે. જેમ પીઠી સાડી ચડે તો વધારે સુંદર હોય, એમ આપણો પ્રેમ રોમ રોમમાં હોય અને ખૂબ સરસ રીતે ચડાવવો જોઈએ.
પ્રેમમાં તો આપણે જોયું લાસ્ટ વીક, જે એ દેખાય જે છે એ દેખાય નહીં અને જે નથી એ દેખાય. કેમ? કારણ કે મોહના લીધે. સંત તુલસીદાસ લાસ અને સાપ અને નાવડું અને દોરડું સમજી બેઠા હતા. આપણી સંસ્કૃતિ અને ઇતિહાસમાં ઘણા એક્ઝામ્પલ છે પ્રેમના. અને હું પતિ પત્નીની વાત નથી કરતી. આપણા ઇતિહાસમાં, આપણા હિન્દુ ધર્મમાં એવા ભક્તોની જેમના રોમ રોમમાં એમના પ્રભુ છે, એવા ઉદાહરણ છે. મને સૌથી પહેલા રામ ભક્ત શ્રી હનુમાનનું ઉદાહરણ યાદ આવે છે. હનુમાન રામને એટલો પ્રેમ કરતા હતા, જ્યારે બી કંઈ બોલે, હે રામ, હે રામ, એ હંમેશા બોલતા હતા. પણ જ્યારે એ 14 વર્ષના વનવાસ પછી રામ ભગવાન જોડે અયોધ્યા આવ્યા, રાવણ ઉપર જીત કરીને, તો બધાને કંઈ ભેટમાં આપવામાં આવ્યું. શ્રી હનુમાનને બી એક માળા આપવામાં આવી. તો એ માળાને બહુ અજબ રીતે જોવે છે કે આ માળા મારા શું કામની? તો સભામાં એમને પૂછવામાં આવે છે કે તમે આવી રીતે કેમ માળાને જોવો છો? તમને આનંદ ના થયો કે આટલી સુંદર માળા તમને ભેટમાં આપી છે? તો એ કહે છે કે આ માળા મારા કોઈ કામની નથી. તો એમને સભામાં પૂછે છે કે હનુમાન, તમે એવું કેમ કહો છો? તો હનુમાન માળાને છેલ્લી વાર જોવે છે અને કહે છે કે મને આમાં સિયારામ નથી દેખાતા. તો સભામાં એમને પૂછવામાં આવ્યું, તો શું તમારામાં બી સિયારામ છે? તો ઘણા આનંદિત થઈને હનુમાને કીધું, હા, મારા અંદર બી સિયારામ છે. અને એ સભામાં બધાને બતાવવા એમના 2 હાથથી એમનું શરીર શીરીને બધાને બતાવે છે કે એમના હૃદયમાં કોણ છે? તો બધાને સભામાં દેખાય છે કે એમના હૃદયમાં બી સિયારામ જ છે. હું અહીંયા લિમિટ કરીશ આ વાતને, કારણ કે આપણી પાસે ઘણો બધો સમય નથી ઉદાહરણને વિગતવારમાં ડિસ્કસ કરવાનો. પણ મારે મીરાબાઈનું ઉદાહરણ અહીંયા બધાને યાદ કરાવવું છે. મીરાબાઈ ભક્ત સ્વરૂપે એમનું પૂરું જીવન કૃષ્ણ ભગવાનને સમર્પિત કર્યું હતું. એમને એટલી ભક્તિ કરી, એમના રોમ રોમમાં કૃષ્ણ હતા. તો આપણે જોયું, જ્યારે અંત સમય આવ્યો ત્યારે અંતમાં મીરાબાઈ કૃષ્ણમાં સમાઈ ગયા, એમની જીવનની અંત ઘડીમાં. જેમ મીરાબાઈ અને હનુમાનનું રોમ રોમમાં પ્રેમ હતો એમના પ્રભુ માટે, એમ જ આપણે બી સર્જનહારને મેળવવા માટે આપણા અંગ અંગમાં પ્રેમ જોઈશે. આપણે સર્જનહારને યાદ કરીએ તો ઉપાસના કરતા કે ભજન કરતા કે માળા કરતા, મને ત્યારે લાગે છે કે આપણું જોડાણ સર્જનહાર જોડે વધારે થાય છે એ બધી એક્ટિવિટીઝમાં, ઉપાસના, ભજન કે આપણે જ્યારે માળા કરતા હોઈએ ત્યારે. કારણ કે આપણે આપણા હાથ, જીભ, આંખો, વાણી અને મનથી કરીએ છીએ. એ વાત પર નારાયણદાસજી મહારાજે પણ કીધું છે કે પ્રકમમાં કરવાથી આપણે પરમગુરુને કેન્દ્ર કે સેન્ટરમાં આપણે વચ્ચે રાખી આપણે માથાથી પગ સુધી જોડાઈએ છીએ પરમગુરુ જોડે. તો આગળ પરમગુરુ કહે છે, સત દ્રઢ નેમ દો છેડલા ગાંઠિયા, સુરતી સંધાન વરમાળા પ્રોઈ. સત દ્રઢ એટલે મજબૂત મનોબળ થી જો આપણે 2 છેડા, સત્ય અને નિયમની દ્રઢતા,
એ બે છેડાને ગાંઠ એવી બાંધવી જોઈએ કે છૂટી ના જાય. એ ગાંઠ એવી ટાઈટ બાંધવી કે મળતા પહેલા છૂટે નહીં. પરમગુરુ અહીંયા એક સરળ શબ્દ વાપર્યો છે, સત્ય. આ શબ્દનું ઘણું મહત્વ છે. અગાધ બોધમાં પણ પરમગુરુએ આ વાત કરી છે, સત્યની. જો આપણે સાચું બોલવાનું એનો દ્રઢ નિયમ રાખીએ તો આ સત્યરૂપી આચરણથી પહેલા તો આપણે જૂઠું નથી બોલતા, આપણે ઓછા કર્મ બાંધીએ, પણ આપણે 84 લાખના કર્મમાંથી પણ છૂટી શકીએ છીએ. આપણે મરણ અને જીવનનું ચક્ર બંધ કરી શકીએ. આપણે જોયું હશે કે હિન્દુ ધર્મમાં ભક્તિનું કેટલું મહાન સ્થાન આપ્યું છે, કારણ કે આપણી ભક્તિમાં એટલી શક્તિ હોય છે કે આપણે ભગવાનને હાજર કરી શકીએ છીએ આપણા સમય. કેવલભાઈ, આપણે બહુ બધા ઉદાહરણ લીધા પહેલા, પણ કેટલી સુંદર વાત છે ભક્તિની શક્તિ ઉપર. મને બોલ્યા વગર નહીં રહેવાય. અહીંયા મને આપણા જ્ઞાન સંપ્રદાયનું ઉદાહરણ યાદ આવે છે. મીરાબાઈ અને હનુમાન તો કેટલા સમય પહેલાની વાત છે, પણ અચરતબા, એમના વિષયે તો ઘણા ગુરુભાઈ અને બહેનો જાણતા હશે. અચરતબા તો ધરતી ઉપર ત્યારે હતા જ્યારે એ રોજ પરમગુરુના દર્શન કરી શકતા હતા. એમનો એક નિયમ હતો કે દરરોજે પરમગુરુના દર્શન કર્યા વિના અન્ન અને જળ લેવાનું નહીં. અચરતબા એક બ્રાહ્મણ સ્ત્રી હતા અને બીજા બ્રાહ્મણોને ગમતું નહોતું કે અચરતબા પરમગુરુ, જે બ્રાહ્મણ કેસના નહોતા, તેમની ભક્તિ અને સેવા કરતા હતા. તો એ બ્રાહ્મણોએ નક્કી કર્યું કે આપણે અચરતબાને ઘરમાં પૂરી દઈએ. આપણને ખબર છે કે પરમગુરુના દર્શન કર્યા વિના અન્ન જળ લેતા નથી અચરતબા. 2-3 દિવસમાં ભૂખ્યા થઈને એમને ખાવું જ પડશે. તો પછી અચરતબાને ઘરમાં પૂરી દીધા અને એમની ઘર આગળ આ બધા બ્રાહ્મણોએ બેસી ગયા, જોવા માટે કે કોઈ અચરતબાને ઘરમાંથી નીકળવા નથી દેતું. થોડા સમય પછી એ જોવે છે કે એક ભાઈ ચાલતા આવે છે એમની સામે અચરતબાના ઘર જોડે. તો તેમને બીજા બ્રાહ્મણોને જોયું ત્યાં બેસેલા અચરતબાની ઘરની આગળ. તો એ પૂછે છે કે તમે બધા શું કરો છો? બીજા બ્રાહ્મણો સમજાવે છે કે અમે આવી રીતે અચરતબાને ઘરમાં પૂરી દીધા છે. એમને પરમગુરુના દર્શન નથી કરવા દેવાના. એમનો નિયમ છે કે એ દર્શન કર્યા વગર અન્ન અને જળ નથી લેતા. તો જે ભાઈ આવતા હતા એમને ખૂબ જ કન્ફ્યુઝન થાય છે અને કહે છે કે હું હમણાં જ મંદિરમાંથી આવ્યો અને અચરતબા તો પરમગુરુના સત્સંગમાં બેઠેલા જોયા. બ્રાહ્મણો કીધું કે ના હોય, આ જુઓ તમે, અચરતબા તો એમના ઘરમાં બેઠેલા છે, આ તો પોસિબલ જ નથી. તો પછી પેલા ભાઈ કહે છે કે તમે મારી સાથે ચલો, હું તમને બતાવું કે સાચું શું છે. તો એ બધા જ મંદિર તરફ જાય છે અને જ્યારે મંદિરની આગળ આવે છે ત્યારે બધા જ બ્રાહ્મણો આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે કે અચરતબા તો મંદિરમાં બેઠેલા હતા પરમગુરુના સત્સંગમાં. તો પછી એ બ્રાહ્મણોને થયું કે અમે ભૂલ કરી અને એમને પરમગુરુ જોડે બી માફી માગી અને અચરતબા જોડે બી માફી માગી. એમને સમજાયું ભક્તિની શક્તિ. અચરતબા તો
તો પરમ ભક્ત છે અને એમને સમજાયું બ્રાહ્મણોને દિવ્ય પરમ ગુરુની શક્તિ, જેમને એમના ભક્તની ઈચ્છા પૂરી કરી. અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે પરમ ગુરુની ભક્તિ અને પ્રેમની તાકાત. અચરતબા જે આપણા જેવા મનુષ્ય શરીરમાં છે અને એમનો એક નિયમ હતો અને એમને તે નિયમ તોડ્યો નહીં. વિપરીત પરિસ્થિતિમાં ઘરમાં અન્ન જલ વિના પૂરી દીધા તોય પણ એમને એમનો નિયમ તોડ્યો નહીં. તે કારણે પરમગુરુ એમની હયાતીમાં પ્રગટ કરાવ્યા. આપણો પ્રેમ પરમગુરુ માટે આટલો બધો હોય અને જો આપણે નિયમથી એમની ભક્તિ કરીએ તો જરૂરથી પરમગુરુ આપણા માટે કઈક રીતે હાજર થશે. હેતલ દીદી, હું પણ તમારી પ્રેરણાથી ઉત્સાહી છું અને આપણે પ્રભાતપદ 5નું આગળ ડિસ્કશન કરીએ તે પહેલા મને દરેક ભક્તને નારાયણદાસજી મહારાજનો પ્રેમની વાત કરવી છે. જ્યારે આપણે પ્રેમની વાત કરીએ તો એક અચરતબા અને નારાયણદાસજી મહારાજનો દાખલો લેવો પડે. એમના પ્રેમ તો ચમત્કાર બતાવ્યો હતો એ સમયમાં, પણ જો ભક્તિના દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો ભક્તના પ્રેમની તાકાત બતાવી હતી. આ વાત ત્યારની છે જ્યારે સુરકુવામાં પરમગુરુની મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા હતી. ત્યારે શ્રી નારાયણદાસજી મહારાજ સુરકુવામાં હતા અને પરમગુરુ દુપ્યપુરામાં હતા. પરમગુરુ સત્સંગ શાળા ભરતા હતા અને ત્યાં જઈને નારાયણદાસજી મહારાજને એમને આમંત્રિત કર્યા. પરમગુરુએ આમંત્રણ સ્વીકાર્યું. પ્રતિષ્ઠાના દિવસે ગુરુ ભક્ત રૂપિયાપુરામાં હતા એમને લાઈન બનાવી પરમગુરુને રોક્યા. કીધું કે ગુરુજી, તમે આરામ કરો, અમે ખૂબ સરસ આરામ કરવાની જગ્યા તમારા માટે તૈયાર કરી છે. ભક્તો બેસીને સાક્ષી આપી કે પરમગુરુ કઈ ના જાય આરામ કર્યા વિના. પરમગુરુ રૂપિયાપુરામાં એમના ભક્તોને ના કહી શક્યા અને ત્યાં રોક્યા. અને સુરકુવામાં શ્રી નારાયણદાસજી મહારાજે પ્રતિષ્ઠા ચાલુ કરી પૂરો વિશ્વાસથી કે પરમગુરુ આવશે. પ્રતિષ્ઠા વિધિમાં નારાયણદાસજી મહારાજે કંકુ અને અબીલ ચડાવી મૂર્તિ ઉપર. તો પરમગુરુએ સ્વીકાર્યું રૂપિયાપુરામાં. પરમગુરુ કંકુ અને અબીલથી ઢંકાઈ ગયા. તો રૂપિયાપુરાના ભક્તોને અજબ આશ્ચર્ય થયો. ત્યારે ભક્તોને પ્રેમની તાકાત ખબર પડી કે એક પરમ ભક્ત કઈ બી એના મનોબલથી કરે તો પરમગુરુને પણ સ્વીકારવું પડે. અને પછી ભક્તોએ માફી માંગી. કેવલ, થેન્ક યુ સો મચ. આ એક્ઝામ્પલ તે યાદ કરાવ્યું. આ ભક્તિનું એક્ઝામ્પલ જોઈને મનમાં એટલો આનંદ થાય છે ને. પણ આપણે પ્રભાતપદ 5 ઉપર પાછા આવીએ. સત દ્રઢ નેમ દો છેડલા ગાંઠિય, સુરતી સંધાન વરમાડા પ્રોઈ. પરમગુરુ અહીંયા 2 દ્રષ્ટિની વાત કરે છે, સુરતા અને નૂરતા. સુરતા એટલે બહારની દ્રષ્ટિ અને નૂરતા એટલે અંદરની દ્રષ્ટિ. આપણે જે બહારથી જોઈએ છે એ આપણે અંદરથી જોવાનું. જેમ પરમગુરુ એમના અંદરનો અંશ સ્વરૂપને જોઈ શકે છે, તેમ આપણે પણ આપણા અંદરનો અંશ સ્વરૂપને ઓળખવાનો છે. જો આપણે અંશ સ્વરૂપને જાણી શકીશું
તો આપણે કર્તાના સૃષ્ટિને સમજી આપણે સર્જનહારનો અનુભવ કરી શકીશું. પરમગુરુ અહીંયા બે દ્રષ્ટિની વાત કેમ કરે છે? કારણ કે આપણું આ મનુષ્ય શરીર વિચલિત છે. આપણે બહારની દ્રષ્ટિથી દેખીએ છીએ એ આપણી અંદરની દ્રષ્ટિથી બી દેખી શકીએ અને એને આપણે બંનેને એક દ્રષ્ટિથી જોઈએ એવો આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આગળ પણ પરમ ગુરુએ સમજાવ્યું છે કે મનને સ્થિર કરવાનું છે. જો આપણે બધા અત્યારે સત્સંગ તો સાંભળીએ છીએ, પણ જો કિચનમાંથી સરસ સુગંધ આવે તો આપણું મન થોડી વારમાં બધું મૂકીને ત્યાં જતું રહેશે. જ્યારે આપણે બે દ્રષ્ટિ એક થાય તો આપણે એવી વરમાળા આપણે કર્તાને પહેરાવીએ. મન વશ મિંડળ લક્ષ દોરો મહી પ્રેમ પીથી ચડી અંગ મોઈ સત દ્રઢ નેમ દો છેડલા ગાંથિયા સુરતી સંધાન વરમાળા પ્રોઈ. જ્યારે પરમગુરુને આધીન થઈ વશ કરેલું મનનું મીંઢળ બનાવી તેને નિજ લક્ષ્યરૂપી દોરામાં પરોવ્યું ત્યારે નિજ પતિ પ્રત્યેનો સાચો પ્રેમ પ્રગટ થયો. તે પૂર્ણ પ્રેમનો અખંડ યોગ કરવા સદોદિત અચળ વૃત્તિની સાચી દૃઢતા અને અડગ નિયમરૂપી બે છેડલાઓની મજબૂત રીતે ગાંઠ બાંધી. પછી સુરતાનું સંધાન ઓહંગ અને સોહંગ રૂપી પ્રણવ સાથે એકીકરણ કરીને વરમાળા બનાવી. ગુરુ દ્વારા આદેશ મુજબ અંશે સર્જનહાર રૂપી પતિ અંશીને પહેરાવી. તો આ હતી ચોપાઈ 3. ચલો હવે આપણે સાંભળીએ ચોપાઈ 4. મનોરથ મચી મમ હરિભુજ બાજટ ઓહંગને સોહંગ મળ્યા હસ્ત દોઈ ઓહંગ ભુજ મહેરો સોહંગ હરિનો કર અલખ ઈચ્છાવર ભાગ્ય મોઈ હે આદ્ય મધ્ય અંત. મનોરથ એટલે જ્યારે આપણી ધારણા પૂરી થાય. પરમગુરુ કહે છે કે હું મનોરથ માંચી પર એટલે મારી ઈચ્છા પૂરી થઈ અને મારા સર્જનહાર સમજરૂપ બાજટ પર બિરાજ્યા છે. જ્યાં મારો ઓહંગરૂપ હાથ સાથે સકળતાનો સોહંગરૂપ હાથનો મેળાપ થયો. અહીંયા પરમગુરુ ઓહંગને આત્મા રૂપી વાત કરે છે. સોહમ એટલે પરમાત્મા એટલે કે સર્જનહાર. પરમગુરુ આગળ કહે છે મારી ઈચ્છા પ્રમાણે હું અલ્ખને વરી તે મારું સૌભાગ્ય છે, સદભાગ્ય છે. જેમ પ્રભાત પદની દરેક ચોપાઈ અલગ નથી. આગળ જેમ હેતલ દીદીએ કીધું એમ આ લીટીના ભાવ આગળ જોડાયેલા છે. આપણે જ્યારે આપણા અંશને ઓળખાઈએ એ વાત સમજીએ કે આપણી અંદર અંશ છે અને આપણે પરમગુરુના જ્ઞાનને પકડીને આપણે કર્તાને દેખી શકીશું. પરમગુરુ કહે છે કે તમે મને જાણશો તો તમે કર્તાના ધ્યાનમાં આવશો.
આપણે વાત કરી છે, પરમગુરુનું જ્ઞાન સમજવાનો લાભ આપણને સિર્ફ આ મનુષ્ય દેહમાં પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ પરમગુરુનો મનોરથ છે કર્તાની પ્રાપ્તિ, તેમજ આપણા મનોરથ કેવા હોવા જોઈએ? આપણા ગુરુના જેવા. આપણે અતલ લક્ષ્ય બનાવવાનો છે, ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ. પ્રાપ્તિ આમ જોવા જઈએ તો બહુ નાનો શબ્દ છે, પણ આપણે બધા કશું અને કશુંની પ્રાપ્તિમાં ફસાઈ ગયા છે. જે આપણને પ્રાપ્ત છે એ આપણું કહેવાય. ચલો આપણે સમજીએ કે આપણને બહુ સરસ વિન્ટર જેકેટ ગમી ગયું છે, રાઈટ? બધા ઠંડુ વેધર ચાલુ થયું છે, તો આપણે વિન્ટર જેકેટની પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો આપણે શું કરવું પડે? આપણને ગમ્યું છે, આપણે એની પ્રાઇસ જોઈએ અને પછી આપણે નક્કી કરીએ કે આપણે આ વિન્ટર જેકેટ ખરીદવું છે અને આપણે કેશિયરને રજિસ્ટર ઉપર સ્ટોરમાં પૈસા આપીએ, તો પછી એ વિન્ટર જેકેટ આપણું થઈ જાય છે. તો આ ઉદાહરણ છે વસ્તુની પ્રાપ્તિનું. અને તમે બધા જોવો છો કે વસ્તુની પ્રાપ્તિ તો આમ આસાન છે. ચલો પછી આપણે હવે ભણતરની પ્રાપ્તિની વાત કરીએ તો બહુ સમય લાગે છે, આપણે બહુ મહેનત બી કરવી પડે છે ભણતરની પ્રાપ્તિ. તો વસ્તુ પ્રમાણે ભણતરની પ્રાપ્તિ થોડી અઘરી પ્રોસેસ છે. ચલો ભણતરથી બી કઈ અઘરી વાત કરીએ કે આપણે કોઈ વ્યક્તિની પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો આપણે શું કરવું પડે? જો આપણે વ્યક્તિની પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો પછી આપણે કહીએ કે લો આ $2000 છે તો ચાલશે? એમ તો ના ચાલે ને. આપણે કોઈ બી વ્યક્તિને હૃદયથી જીતવું પડે. એ હૃદય જીતવા આપણે પ્રેમ અને લાગણી બતાવવી પડે. આપણે પૂજવું પણ પડે. એટલે અહીંયા પૂજવું એટલે કે આપણે આપણો પ્રેમ બતાવવો પડે સામેવાળા વ્યક્તિને. જો મારા મનમાં કોઈ વ્યક્તિ માટે પ્રેમ હોય તો સામેવાળા વ્યક્તિને એમની મતે નથી ખબર પડતી. જો હું મારો પ્રેમ દર્શાવું તો ધીરે ધીરે સામેવાળા વ્યક્તિને પણ પ્રેમ થશે મારી જોડે. એ ભાવથી બે વ્યક્તિ જોડાય. પણ આપણે તો ઈશ્વરની પ્રાપ્તિની વાત કરીએ છીએ. અહીંયા આપણા પૈસા કે જે કર્મ આપણે બતાવવા કર્યા છે સોસાયટીને એ કામ નહીં લાગે. આપણે ઉપવાસ ના કરીએ તો પણ આપણને ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ કરી શકાય છે. પણ એના માટે આપણે સુખ, પૈસા અને ફેસિલિટીઝ નથી જોઈતી ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ માટે. ગરીબમાં ગરીબ માણસ બી ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે. આપણે અંશીની પ્રાપ્તિ માટે જોઈશે પ્રેમ, લાગણી અને જેમ આપણે પહેલા વાત કરી કે આપણા અંગ અંગ, આપણા રોમ રોમમાં પ્રેમ જોઈશે. માત્ર પ્રેમ અને દ્રઢ નિયમ રાખીશું તો પરમગુરુ આપણને તરી નાખશે. નદીમાંથી સરોવરમાં. આપણે નદી કહેવાઈએ અને સર્જનહાર સરોવર છે. તો ત્યારે પછી આપણને સહેજ થઈ જશે. ઓહંગ અને સોહંગ મળ્યા હસ્ત દો. એટલે આપણે જે અંશ છે અને આપણે જે અંશીને મેળવવું છે તો તેનું જોડાણ સહેજ થઈ જશે. હસ્ત મેળાપ આવી રીતે થઈ જશે. જ્યારે મેલાપથી પ્રાપ્તિ થાય છે તો એ બસ પ્રેમ અને પુરુષાર્થથી જ થાય. આવો આપણો મેળાપ હશે આપણા સર્જનહાર જોડે. પરમગુરુ આગળ કહે છે કે ઓહંગ બુજ મહેરો સોહંગ હરિનો કર અલખ ઈચ્છાવર ભાગ્ય મોઈ. ઓહંગ એટલે મારો, બુજ એટલે હાથ અને કર એટલે બી હાથ. સોહંગ એટલે સર્જનહાર.
તો અહીંયા પરમગુરુ કહે છે કે મારો હાથ તે હરિના હાથ કૈવલ કર્તાના હાથમાં કર્યો. એવા હરિ જેમનું લખી બી ના શકાય, જેમનું વર્ણન કોઈ બી ના કરી શકે. પરમગુરુએ એક ગ્રંથમાં કહે છે કે કૈવલ ધામનું સુખ એટલું બધું છે કે એનું વર્ણન હું કરી બી નહીં શકતો, હું મારા મુખે કહી નહીં શકતો. પણ અહીંના જીવો મોહ અને માયાના સુખમાં એટલા બધા ફસાઈ ગયા છે, એમને એનું સુખ એટલું બધું લાગે છે કે એમને આ છોડીને કૈવલ ધામમાં જવાનો વિચાર બી નથી. તે લીધે માણસ પ્રાપ્ત કરવા, ભક્તિ કરવા મોહ અને માયામાં નાક કરીને પાછો પડે છે. કૈવલભાઈ, તમારા શબ્દ ઉપરથી મને એક ચિત્રકારની વાત યાદ આવે છે. એક રાજા હતા અને એ રાજાએ ચિત્રકારને કહે છે કે મારા મહેલનું બહુ સુંદર ચિત્ર તું બનાવ. ચિત્રકાર બનાવે છે સુંદર ચિત્ર, અને એ ચિત્રમાં પહાડ હોય છે, આકાશ હોય છે, વાદળ હોય છે, નદી હોય છે અને ખૂબ સુંદર દ્રશ્ય હોય છે. એમાં ચિત્રકાર એક ટીપકું કરે છે અને રાજાને કહે છે, રાજા લો તમારું ચિત્ર. તો એ રાજા જોવે છે ચિત્રને ને કહે છે, ખૂબ સુંદર ચિત્ર છે, પણ મારો મહેલ ક્યાં છે? તો ચિત્રકાર કહે છે, આ ટીપકું જે છે ને એ મહેલ છે. સર્જનહારને આ વિશ્વ બનાવ્યું છે. તમે મહેલની બહાર જે સુંદરતા છે એ જોવો. તમે આપણું ભૂલીને સર્જનહારને જે બનાવ્યું છે એ જોવાનું છે. આપણો ધ્યેય ખાલી ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ છે એવું આપણે નક્કી કરવાનું છે. તો એ રાજા માટે ચિત્રકારે સમજાયું કે તું મહેલના બહાર જે સર્જનહારે બનાવ્યું છે એ જો. તો જેમ કૈવલભાઈએ વાત કરી કે પરમગુરુ આપણને વાત કરે છે પ્રભાત પદ 5ની 4થી ચોપાઈમાં કે આપણે અહીંના મોહમાં ફસાઈ ગયા છીએ અને આપણે વિચારી બી નથી શકતા કે કૈવલ ધામનું સુખ કેવું હશે. તો આપણે ભક્તિમાં જોડાવાનું છે. આપણે કૈવલ ધામની લક્ષ્ય રાખવાનું છે કે આપણે ત્યાં પહોંચીએ. એની માટે આપણે ઈશ્વરની પ્રાપ્તિનો ધ્યેય રાખવો પડશે. જો આપણે આ શરીર અને આ મોહ અને માયા ઓછા કરીશું તો આપણે બહુ સરળ રીતે ઈશ્વરની પ્રાપ્તિના માર્ગ ઉપર ચાલી શકીશું. આ વાત જરૂરી છે કે મોહ અને માયાને આપણે ફરજ જોડે મિસ્ટેક ના કરીએ. મોહ અને માયા અને ફરજમાં ઘણો ડિફરન્સ છે, રાઈટ? હા, આપણે આપણા માતા પિતાની સેવા કરવાની છે, એ મોહ અને માયા નથી. આપણે બાળકોને મોટા કરવાના છે, એ મોહ અને માયા નથી, એ આપણી ફરજ છે. પણ આપણી અંતરની ગતિ શું છે કે મારે ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ કરવી છે, મારે કર્તાની સાથે મારું જોડાણ કરવું છે. તો એ કેટલો બધો આનંદ થાય એવો વિચાર છે. તો પરમગુરુ કહે છે કે એવો મને સુખ અહીંયા થયો છે કે મારો હાથ સર્જનહારના હાથમાં મારું ભાગ્ય ખુલી ગયું છે. એવા સર્જનહાર જેમનું વર્ણન ના કરી શકાય. મનોરથ માચી મમ હરિ ભુજ બજાતા, ઓહંગને સોહંગ મળ્યા હસ્ત દોઈ. ઓહંગ ભુજ મહેરો સોહંગ હરિનો કર, અલ્ખ ઈચ્છાવર ભાગ્ય મોઈ. અંશ મન અંતસ્કરણની ધારણારૂપી માચી પર અને અંશી નીચ કરતા સજાન જાણરૂપ બાજોટ પર બિરાજ્યા. ત્યાં અંશના ઓહંગ રૂપી
અલ્ફંગ રૂપ હાથ સાથે નીચ કરતાના સોહંગ રૂપ સર્વજ્ઞ મહદ રંગ હાથ સાથે હસ્તમેળાપ થયો, જેથી અંશની લાંબા સમયથી જે ઈચ્છા હતી તે પરિપૂર્ણ થઈ. એટલે કે અંશ કેટલું અહોભાગ્ય છે કે વર્ણવી ના શકાય તેવા અલ્પપતિને મળવાનો યોગ પૂરો થયો. આપણે અહીંયા આપણા સત્સંગને વિરામ આપીશું. જો કોઈ સમજાવતા મારા અને કૈવલથી કોઈ ભૂલ થઈ હોય કે ઉચ્ચારમાં ગલતી થઈ હોય તો માફ કરજો. કોઈને પણ કંઈ ઉમેરવું હોય તો અત્યારે બોલી શકે છે. તો હવે આપણે કૈવલભાઈ જોડે જય વિધિ કરીશું અને એના પછી થોડા અનાઉન્સમેન્ટ બી કવર કરીશું. आदि सकट स्वराज गणेश कैव कर्ता की जय, श्री कृष्ण साई महाराज की जय, परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की जय, द्वितीय कुराचार्य श्री नारायण दास श्री महाराज की जय, तृतीय कुराचार्य श्री बलदेव दास श्री महाराज की जय, चतुर्थ कुराचार्य श्री भगवान दास श्री महाराज की जय, पंचम कुराचार्य श्री प्रायक दास श्री महाराज की जय, षष्टम कुराचार्य श्री शीतलदास श्री महाराज की जय, सप्तम कुराचार्य श्री अभिचल दास श्री महाराज की जय, श्री सब संतन की जय, श्री सब देवन की जय, श्री ज्ञान संप्रदाय की जय, श्री गुरु गादी सारसापुरी की जय, श्री कैवल धाम की जय. सत्संग पूर्णाहुति का सत कैवल साहेब, सत कैवल साहेब, सत कैवल साहेब. હવે રાધિકાબેન આપણને અનાઉન્સમેન્ટ્સ કરી આપશે. સત્કેવલ સાહેબ બધાને આપણે ખબર છે કે અત્યારે ગુરુજીની વાણીનો દરરોજ આપણને લાભ મળે છે. ગુરુજી અત્યારે દરરોજ પંચમ સૂક્ષ્મ વેદ પર કથા કરે છે, યુટ્યુબ પર લાઈવ આવે છે, તો બધા જરૂરથી એમાં ભાગ લેશો. સાથે સાથે આપણે 2 અનાઉન્સમેન્ટ્સ છે આજે. પહેલું તો એ છે, એન્ડ ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, એટલે બધા ધ્યાનથી સાંભળજો કે નેક્સ્ટ વીક એટલે કે નવેમ્બર 1st 2020 થી આપણા સત્સંગના ટાઈમ્સ થોડાક ચેન્જ થવાના છે. એટલે કે આપણે જે રેગ્યુલર અત્યારે 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock એવી રીતે સત્સંગ કરીએ છીએ તો એ થોડુંક ડિફરન્ટ હશે નેક્સ્ટ વીકથી. તો સ્ટાર્ટિંગ નેક્સ્ટ વીક ઇંગ્લિશ સત્સંગ 4 PM સેન્ટ્રલ થશે, એટલે કે 4 વાગે સેન્ટ્રલ ટાઈમ, શિકાગો ટાઈમ. અને બધા ગ્રુપ્સને એક સાથે થશે, જુદી જુદી લિંક્સ હશે અને બધી લિંક્સ અમે આપણા યુથના વેબસાઇટ ઉપર એટલે કે youth.kaival.org ઉપર મૂકીશું, એટલે બધાને મળશે. અને આપણો ગુજરાતી સત્સંગ 5 વાગે થશે, 5 વાગે શિકાગોના ટાઈમ, એટલે ઈસ્ટ કોસ્ટના 6 વાગે. ગુજરાતી સત્સંગ નેક્સ્ટ વીકથી શિકાગોના 5 વાગે સાંજના થશે અને આ જ લિંક ઉપર થશે. આ જે બધા લિંક ઉપર તમે જોડાયા છો એ જ લિંક ઉપર થશે, એટલે લિંક કશું ચેન્જ નથી થવાનું, ખાલી ટાઈમ ચેન્જ થવાનો છે. એટલે બધા જરૂરથી આ નોંધ કરજો અને નેક્સ્ટ વીકથી આ ટાઈમે જોઈન થજો. એના સિવાય બાકીના ખાસ એનાઉન્સમેન્ટ છે કે આપણું ઇલેક્શન આવે છે નેક્સ્ટ વીક નવેમ્બર 3rd. તો મેક શ્યોર કે બધા વોટ આપવા જાય, તમારું રિસર્ચ કરીને એ ધ્યાનમાં રાખીને કે આપણે કયા કેન્ડિડેટ્સ, ખાલી પ્રેસિડેન્ટનું ઇલેક્શન નથી પણ કેટલાક સિવાય બીજા બધાનું પબ્લિક ઓફિસનું ઇલેક્શન છે. તો આપણે ધ્યાન રાખવાનું કે એમનેમ બ્લાઇન્ડ વોટ આપવાનો એનો કોઈ મતલબ નથી. આપણે વોટ એવી રીતે આપવો જોઈએ કે રિસર્ચ કરીને કે કયા કયા કેન્ડિડેટ્સ શું માને છે, શું કરે છે અને કેવું વાણી વિવેક એમનો કેવો છે, એવી રીતે આપણે ધ્યાનમાં રાખીને આપણું વોટ આપવું જોઈએ. તો બસ બધા વોટ કરજો. નેક્સ્ટ વીકથી મેક શ્યોર કે તમે 5 વાગે 5 o'clock સેન્ટ્રલ ટાઈમ શિકાગોના ટાઈમે સત્સંગ જોઈન કરો. નેક્સ્ટ વીક આપણે પ્રભાત પદનું જે આગળના 2 વર્સિસ છે એ કરીશું
અને અત્યારે જે બધા કોલ ઉપર છે ક્યાંય જતા ના રહેશો, બીકોઝ અત્યારે આપણને આપણા બે સરસ મજાના ડોક્ટરો, ડોક્ટર હેતી અને ડોક્ટર ધ્રુમિલભાઈ આપણને કોવિડ વિશે હમણાં 5 મિનિટમાં 4:00 PM કોવિડ વિશે આપણા બધા ક્વેશ્ચન્સ આન્સર કરશે કે આ શું ચાલી રહ્યું છે દુનિયામાં. એ લોકો આપણને એનું બધું હેલ્પ કરશે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવા માટે. એટલે બધા જરૂરથી કોલમાં રહેજો. વિધિન 5 મિનિટ્સ હેતી અને ધ્રુમિલ આપણો કોલ માં એ લોકો જોઈન થઈ જશે અને આપણે તેમની સાથે થોડું ક્વેશ્ચન આન્સર શરૂ કરીશું કે પ્લીઝ હેલ્પ અસ, વોટ્સ ગોઈંગ ઓન.
Satkil Saheb will get started in just a few minutes. Sup, Kaival Saheb, everybody. First, I just want to thank everyone for joining us today for our awesome spotlight on COVID-19 presented by two awesome doctors. I'm very happy and honored to introduce our two doctors who will be guiding us through this discussion today. First up, we have Dr. Hital Patel. She joined Family First Health in December of 2016. She's the clinical quality director and the lead physician. Dr. Hital received her Doctor of Medicine degree from the University of Maryland in Baltimore. She completed her family medicine residency at University Hospital's Case Medical Center in Cleveland, Ohio, and a preventative medicine residency at Oregon Health and Sciences University. Dr. Patel received her master's in public health in health management and policy from Portland State University. She's also a mother of a beautiful daughter, Misha, who is 20 months. Joining us also today is Dr. Drumil Patel, who is a third-year psychiatry resident at Unity Point Broadlawns, affiliated with the University of Iowa. He practiced family medicine in India for a few years after receiving a Doctor of Medicine from NHLVS Hospital, Gujarat University. He has Masters in Public Administration with clinical trials background from Northwestern University. Dr. Patel has special interest in mood and anxiety disorders. He is happily married and a father of two handsome boys, Siddharth and Agastya. So with that, I would like to turn it over to our monitor, the beautiful Ms. Radhika Patel, who will be helping with this conversation. Thank you. Radhi, I think you're muted. Kaival Saheb, everybody. Thank you for joining, and a special shout out and thank you to our amazing KY on-call physicians, Heti and Drumil, who are taking time away from their busy parenting, working schedules to answer all of our questions. આપણે આજનો ટોપિક થોડું ગુજરાતીમાં કરીશું because I feel like the majority of our audience is Gujarati. એટલે આજે આપણે ગુજરાતીમાં વાત કરીશું અને કોઈને બી ટ્રાન્સલેશન કરવું હશે તો આપણે કરીશું, પણ મોટા ભાગે આપણે ગુજરાતીમાં કરીશું because this conversation આપણા older people's માટે છે. તો ફર્સ્ટલી હું થેન્ક યુ કરું છું કે હેતી અને ધ્રુમિલ કે જે both working parents છે, બેઉ જણ ફૂલ ટાઈમ જોબ કરે છે અને કિડ્સ રાખે છે, તો એ બેઉએ આજે આપણને ટાઈમ આપ્યો છે, તો થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર ધેટ. અને આપણને કેટલાક બધા કોવિડ રિલેટેડ ક્વેશ્ચન્સ છે, આપણા કેટલા બધા પેરેન્ટ્સને કોવિડ રિલેટેડ ક્વેશ્ચન છે અને ઘરે બા દાદાઓને બી થોડુંક બીક લાગે છે, ગભરાટ થાય છે કે અત્યારે શું આવી રહ્યું છે અને આપણને શું કરવું જોઈએ, કેવી રીતે રહેવું જોઈએ અને સેફલી કેવી રીતે આપણે
આપણું જે રૂટીન છે કેવી રીતે કરવું જોઈએ. તો એ બધા ક્વેશ્ચન્સ આન્સર કરવા માટે સાથે જો કોઈને ઘરમાં કોવિડ થયું હોય તો એના બી પ્રશ્ન આપણી પાસે હોય કે અમારા ફેમિલીમાં આને થયું છે તો એને શું થશે કે કેવી રીતે ટ્રીટમેન્ટ મળશે કે જે હોય એ. તો એ બધા ક્વેશ્ચન્સ આજે આન્સર કરવા માટે આપણી પાસે આ 2 જણ આવ્યા છે. તો આપણને 5 ક્વેશ્ચન્સ તો ઓલરેડી આવી ગયા છે. તો એ 5 ક્વેશ્ચન્સ હું પહેલા પૂછી લઉં, પછી આપણે બધાને ક્વેશ્ચન્સ પૂછવાનો ચાન્સ મળશે. એટલે the first question is Radhi, can I just interrupt? So, Sure. બધાને સત્કેવલ સાહેબ અને તમે તમારો વિડીયો ઓન કરી શકો છો. કોવિડમાં બધાને એકલું રહેવું પડે છે. સો વી વોન્ટ કે આ સેશન ઇન્ટરેક્ટિવ હોય. સો તમે તમારો વેબ કેમેરા ચાલુ કરવા માંગો છો તો પ્લીઝ, અમને આનંદ થશે તમારો ફેસ જોઈને. અને તમને ચિંતા થતી હોય કે આ બહુ સિમ્પલ પ્રશ્ન છે, ના પૂછવો જોઈએ, તો પ્લીઝ તમે એવું વિચારતા નહીં. મારી પોતાની મમ્મીએ મને આજે કીધું કે મને બહુ બધા છે પણ હું આવો સિમ્પલ પ્રશ્ન પૂછીશ તો. સો દેર ઇઝ કોઈ સિમ્પલ પ્રશ્ન નથી. તમને કંઈ બી પૂછવું હોય તમે અમને પૂછી શકો છો. Right. Okay, so let's get started. So આપણો પહેલો ક્વેશ્ચન એવો છે કે આપણે કેવી પ્રકારનું માસ્ક પહેરવું જોઈએ. અમુક લોકો સર્જિકલ પહેરે છે, અમુક લોકો K9 માસ્ક પહેરે છે, અમુક લોકો વોશેબલ ક્લોથ વાળું પહેરે છે, પછી અમુક લોકો પેલું માસ્ક બી પહેરે છે કે અહીંયા ગળામાં ભરવેલું હોય ને પછી ખાલી આમ ઉપર કરી દેવાનું, પછી પાછું નીચું લઈ જવાનું. તો એમાંથી આપણે સૌએ કયું માસ્ક પહેરવું જોઈએ, ક્યારે પહેરવું જોઈએ, એનું થોડુંક તમે સમજાવશો પ્લીઝ? So, Radhi, I think just to make it easier, you start with one of us and then the other one can add on extra, then it makes it easier. So, બહુ સરસ પ્રશ્ન છે. પણ પહેલા ધ્રુમિલન, I would like to remind everyone કે આપણે માસ્ક પહેરવું જોઈએ એ બહુ જ જરૂરી છે. પછી આપણે કેવો માસ્ક પહેરીએ એ સેકન્ડરી વાત છે. તો તમે શું કામ કરો છો, તમે કેટલું બહાર જાઓ છો કે બીજા બધા જોડે તમારે ઇન્ટરેક્ટ કરવું પડે છે, that એ શુડ ડિટરમિન આપણા માટે કે આપણે કયું માસ્ક જરૂરી છે. ધારો કે ધ્રુમિલ અને આઈ કે બીજું કોઈ હેલ્થકેરમાં કામ કરતું હોય તો એમને હોસ્પિટલ કે ક્લિનિકના રેકમેન્ડેશન ઉપર માસ્ક પહેરવું પડે. પણ પબ્લિક માટે જે અત્યારે CDC કહે છે કે ફેસ કવરિંગ. સો રાધિકા જ્યારે આપણને પ્રશ્ન પૂછતી હતી તો છેલ્લે પૂછ્યું કે પેલું ગળામાં હોય આમ સ્કાર્ફ જેવું ને આપણે મોઢા ઉપર કવર કરી નાખીએ, તો દેટ ઇઝ નોટ અ માસ્ક દેટ આપણા ફેસને, આપણા નાકને અને આપણા મોઢાને કવર કરે. સો એ પ્રોપર માસ્ક નથી. પણ એના સિવાય જ્યારે આપણે વાત કરી કે એક સર્જિકલ માસ્ક આવે છે કે N95 માસ્ક આવે છે, તો ક્લોથ માસ્ક છે. હવે તમે જોયું હશે એમેઝોન અને બીજી બધી ઉપર બી કે ક્લોથ માસ્કમાં બી છે ને વચ્ચે આમ થોડું ખુલ્લું આવે અને આપણે એની અંદર ફિલ્ટર વાળું પેપર મૂકી શકીએ છીએ અને પછી આપણે એને બદલી શકીએ છીએ. તો જેમ કોવિડ અહીંયા ઘણો સમય રહેવાનું છે અને બધું નવું નવું ઇન્વેન્શન આવે તો એમ બીજા બધા બી માસ્ક આવતા રહેશે. પણ મિનિમમ જ્યારે તમે ગ્રોસરી કરવા જાઓ છો કે તમે પાર્કમાં તમારી ઘરની બહાર જાઓ છો અને 6 ફીટની અંદર બીજા કોઈને માણસ જોડે હશો, તો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આઈધર અ સર્જિકલ માસ્ક કે ક્લોથ માસ્ક તમે પહેરવું જરૂરી છે. પણ તમે ફ્લાઇટ લેવાના હોય, તમે ઇન્ડિયા જવાના હોય તો પછી આપણે ક્લોથ માસ્કની વાત નથી કરતા. એ વખતે તમે બંધ કેબિનમાં જ્યાં હવા સર્ક્યુલેટ થાય છે તો યુ વોન્ટ ટુ વેર માસ્ક જે તમને થોડું વધારે પ્રોટેક્શન આપે છે. તો સર્જિકલ માસ્કમાં બી ગ્રેડિંગ સિસ્ટમ હોય છે, તો એ રીતે તમે જે માસ્ક વધારે પ્રોટેક્શન આપે છે તમારા સિચ્યુએશનમાં એ વાપરી શકો છો. ધ્રુમિલ, યુ વોન્ટ ટુ એડ એનીથિંગ? So, yeah, definitely. So, I will give you example જે હું પહેરું છું. So, initially હું N95 સિવાય કશું પહેરતો નહોતો, રાઈટ? સો પછી KN95 આવ્યા, એટલે ઉપર લખ્યું હોય KN95. અમુક તમે માર્કેટમાં જોયા હશે વ્હાઇટ કલરના, લાઈક આખું મોઢું કવર કરી દે એવા માસ્ક જોયા હશે. એના ઉપર 95 લખ્યું હોય છે અને અમુકમાં KN95 લખ્યું હોય છે. સો KN95 વાળા છે ને એનું મટીરિયલ થોડું ઇટ્સ લાઈક લિટલ બિટ લેસ, એટલે એ નોક ઓફ કહે છે. એટલે 95 ઉપર તમારે પહેરવાનું, એટલે તમે જો હોસ્પિટલમાં ERમાં હોવ તો તમે એવરી ટાઈમ તમે પેશન્ટને જો તે કાઢીને ફેંકી દેવું પડે.
રાઈટ? એટલે જ્યારે હું કોઈ ગ્રોસરી કરવા જાઉં તો હું રેગ્યુલર KN95 પહેરી લઉં છું. એટલે એવરી ટાઈમ હું ગ્રોસરી કરવા જાઉં તો હું એને ઘરે આવું પછી ફેંકી નથી દેતો. આઈ જસ્ટ લીવ ઇટ ઇન ધ કાર. વાય? બીકોઝ હું કોઈ ડિરેક્ટ મેં કોઈ એવું પ્રોસિજર નથી કર્યું કે કોઈના મને ખબર નથી કે કોણે પોઝિટિવ છે. એટલે મેં પહેર્યું ટુ પ્રોટેક્ટ માય સેલ્ફ. અને નોર્મલી તમે ગ્રોસરી કરવા જતા હોય તો તમે વાતો નથી કરવાના અનલેસ તમને કોઈ ક્વેશ્ચન હોય, રાઈટ? તો યુ વેર ધેટ માસ્ક. અને તમને માસ્ક લેવા હોય તો આઈ વુડ સે કે ગેટ ઇટ ફ્રોમ અ રિટેલ સ્ટોર લાઈક ટાર્ગેટ કે પછી કોસ્કો સેલ કરે છે, ટાર્ગેટ સેલ કરે છે. અને જનરલ સર્જિકલ માસ્ક બલ્કમાં મળે છે લાઈક $25-30 અને વેર ઇટ. આઈ એમ નોટ સેઇંગ કે એવરી ટાઈમ તમે પહેરો તો તમારે ફેંકી દેવાનું છે. 4-5 દિવસ પહેરવાનું અને મેક શ્યોર કરવાનું કે ઇવન ગેસ સ્ટેશન ઉપર ગયા હો કે ગ્રોસરી લેવા ગયા હોય, યુ વેર ઇટ. મેક અ હેબિટ, રાઈટ? ધેટ્સ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. અને કોઈના પણ સાથે ઇન્ટરેક્શન કરવું હોય તો ડિસ્ટન્સ રાખીને ઇન્ટરેક્શન કરવાનું, ધેટ્સ ઓલ. ઇવન માસ્ક પહેર્યું હોય તો સામેવાળાએ માસ્ક ના પહેર્યું હોય તો થોડુંક આપણે કોશિયસ રહેવું પડે બીકોઝ જે બેરિયર છે એ જતું રહ્યું છે. સો યુ વેર ઇટ, ડઝન્ટ મેટર. ફ્લાઇટમાં તો ડેફિનેટલી મારા 2-3 ફ્રેન્ડ્સ હમણાં એક મોન્ટેના ગયેલો અને બીજો એક ફ્રેન્ડ DC ગયેલો ફ્લાઇટમાં રિસેન્ટલી, હમણાં જ મહિનાના અંદર. અનવોન્ટેડ ટ્રાવેલ રિકમેન્ડ તો કોઈ ડોક્ટર આઈ ડોન્ટ થિંક કોઈ કરશે. પણ ઇફ યુ હેવ ટુ ગો, તમારે જવાનું હોય તો મેક શ્યોર તમે ગુડ ક્વોલિટીનું માસ્ક લઈને પહેરો અને થ્રો ઇટ અવે. ડોન્ટ કીપ ઇટ. પછી વન્સ જર્ની પતી જાય તો થ્રો ઇટ અવે અને પછી પાછા આવતી વખતે વેર અ ન્યૂ માસ્ક. અને હોમ ડીપો અને એવા પ્લેસીસ ઉપર પેલા છે વ્હાઇટ કલરના લુક્સ લાઈક N95 પણ those are better masks than surgical mask. They like spray paint ને એવું બધું કરતા હોય છે તો વ્હાઇટ કલરના મળતા હોય છે. સો એવા તમારે સપોઝ ઇન્ડિયા જવું હોય તો આઈ વુડ રેકમેન્ડ ટુ વેર ધેટ. આઈ નો દે આર વેરી અનકમ્ફર્ટેબલ, પણ મારે બીજા એક ફેમિલી મેમ્બર કેનેડામાં એમનું સન રહે છે તો એ આવ્યા હતા કેનેડા હમણાં ક્યારે મેમાં ફ્રોમ એર ઇન્ડિયા આઈ ગેસ. કેનેડા સીધા લેન્ડ થયા પણ દે વર ફાઇન, કશું થયું નહીં એમને. પણ માસ્ક પહેર્યું હતું એમને, N95 પહેર્યું હતું ઇન્ડિયાથી ઓલ ધ વે. થોડું અનકમ્ફર્ટેબલ રહે પણ સેફટી ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઇફ યુ આર લાઈક ઓવર 55 and 60 ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલે મેક શ્યોર યુ વેર ઇટ. બીજું તો આઈ ડોન્ટ હેવ એનીથિંગ એલ્સ ટુ એડ. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇઝ વેરિંગ. ધેટ્સ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. So Radhi, I will just add 2 important વસ્તુ છે. તો તમે કહો કે કયું માસ્ક સારું છે, રાઈટ? તો તમારી રિસ્ક વધારે હોય તો તમારે N95 તમને મળતું હોય તો એ સૌથી સારું છે. એના પછી મેડિકલ ગ્રેડ વાળું સર્જિકલ માસ્ક ઇઝ વોટ વી રેકમેન્ડ. પણ એ મિનિમમ ક્લોથ માસ્ક ઇઝ સમથિંગ કે યુ શુડ તમારે પહેરવું જોઈએ અને પ્રોપરલી પહેરવું જોઈએ. આપણે બધા જોઈએ છે, રાઈટ? ગ્રોસરી સ્ટોરમાં જઈએ તો માસ્ક અહીંયાથી નીચે તો નાકનું કવરિંગ નથી હોતું, તો એ પ્રોપર માસ્ક નથી. તમે પહેરો તો પ્રોપરલી ફિટેડ હોય અને આ બધું કવર થવું જોઈએ, એવી રીતે પહેરવું જોઈએ. રાઈટ. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. ધેટ્સ અ ગુડ પોઈન્ટ કે આપણા કેટલાક લોકો માસ્ક નાકની નીચે પહેરે છે તો નાક તો ખુલ્લું જ રહી ગયું અને પછી મને મારા બાને જ કેવું પડે કે બા માસ્ક ઊંચું કરો, તમે બહુ નીચું પહેર્યું છે. અને મારા મમ્મી પપ્પાને બી મારે રિમાઇન્ડ કરાવવું પડે. સો ધેટ્સ અ ગુડ પોઈન્ટ કે આપણે માસ્ક નાકની ઉપર પહેરવું જોઈએ. ઓકે, ધ નેક્સ્ટ મારે એક પ્રશ્ન છે માસ્કનો. Oh, તો sorry. ક્લોથ માસ્ક આવે એ રોજ ધોવા પડે કે 2-3 દિવસે ધોવાય? Every day. ક્લોથના માસ્ક એવરીડે ધોવા જોઈએ? I would say કે wash it every day. If you તમારે ક્લોથ છે તો why? પેલા સર્જિકલ માસ્ક તો people pay for it, right? એટલે મેં ક્લોથ માસ્ક યુઝ કર્યા જ નથી ઇન હોલ સીઝન. હું સર્જિકલ માસ્ક જ યુઝ કરું છું અને એવરી ટાઈમ આઈ વેર ઇટ. એવરી 3 days હું થ્રો કરીને બીજું પહેરતો હોઉં છું ગ્રોસરી માટે અને લાઈક ધેટ. સો if you want to use cloth mask you can. So I will just add કે તમે ક્લોથ માસ્ક પહેરો છો, રાઈટ? તો બહુ નાનું છે, રાઈટ? યુ ડોન્ટ હેવ ટુ વેઇટ અંટિલ આપણે લોન્ડ્રી કરીએ ત્યારે ધોવાનું. તમે ગરમ પાણી અને થોડો સાબુ જોડે એવરી ડે ધોઈને નીચોઈને સૂકવી કાઢો તો બિફોર નેક્સ્ટ મોર્નિંગ જ્યારે તમારે એને લઈને ફરતી જવું પડે તો સુકાઈ જાય.
સો ટ્રાય ઇફ યુ કેન કે તમે એવરી ડે વોશ કરો છો, પણ ઓનેસ્ટલી તમે કેટલું પહેર્યું છે અને કેટલું ગંદુ થયું એની ઉપર છે. કોઈ વખત ના ધોવાય તો ચાલે, પણ ગેટિંગ ઇન ટુ ધી હેબિટ ઓફ એવરી ડે ધોવાનું, ઇફ તમે એવરી ડે વાપરો છો તો ઇટ્સ અ ગુડ થિંગ. So follow-up question is that some અમુક અહીંના older peoples એ લોકો એમનું સર્જિકલ માસ્ક ધોવે છે અને ફરી વેર કરે છે. તો તમારા બેનું શું કેવું છે કે સર્જિકલ માસ્ક ધોઈને ફરી પહેરાય? નો, સર્જિકલ માસ્ક પેપરનું બને છે, તો એમાં આપણે ધોઈએ તો એનું જે પ્રોટેક્શન આપણી માટે હોવું જોઈએ એ રહેતું નથી. તો તમને એવું લાગતું હશે કે આપણે પૈસા બચાવીએ છીએ, કે આપણે એન્વાયરમેન્ટને બચાવીએ છીએ, આપણે ઓછું ગાર્બેજ કરીએ છીએ, પણ ઇટ્સ નોટ ગુડ. તમારી પાસે ઓછા સર્જિકલ માસ્ક છે, તો જેમ ધ્રુમિલ કહેતો હતો કે તમે કાઢીને થોડી વાર પહેરીને પછી એને લટકાઈ શકો છો, એર ડ્રાય થાય, પણ ભીનું કર્યા વગર પછી તમે એનો ઉપયોગ ફરીથી કરી શકો છો. પણ સર્જિકલ માસ્ક કે કોઈ બી પેપરમાંથી બનેલી વસ્તુ આપણે ધોઈને ફરીથી વાપરી ના શકીએ, એમાં પ્રોટેક્શન રહેતું નથી. થેન્ક યુ. અને એનો ફોલોઅપ ક્વેશ્ચન એ છે કે અત્યારે આપણે કેટલા બધા માસ્ક વાપરીએ છીએ અને જેમ ધ્રુમેલે કીધું તેમ કે અમુક જણા ડિસ્પોઝેબલ માસ્ક જ વાપરે છે, અમુક જણા ફેબ્રિકના માસ્ક નથી વાપરતા. તો આપણે અત્યારે જોઈ રહ્યા છીએ કે માસ્ક અત્યારે બધી માસ્કની પોલ્યુશન બહુ થાય છે. લાઈક નીચે તમે લાઈક કંઈક જાઓ તો પાર્કિંગ લોટમાં બી છૂટા માસ્ક પડ્યા હોય, કંઈક લાઈક સ્ટોરમાં જાઓ કે વોટએવર તો ફ્લોરમાં બી પડ્યા હોય, તો એનું લિટરિંગ બહુ થાય છે. તો માસ્ક આપણે કેવી રીતે ડિસ્પોઝ કરવા જોઈએ અને કેવી રીતે આપણે એન્વાયરમેન્ટને ધ્યાનમાં રાખીને આ સિચ્યુએશન હેન્ડલ કરવી જોઈએ? તો Drumil, I'm going to direct that to you. So surgical masks mostly paper based હોય છે, right? અને different grade હોય છે, એમાં 1, 2, 3 અને એમાં basically they are all recycle તમે કરી શકો એને. So what I have done in past is mostly recycle bin માં નાખી દેવાના અને cloth mask છે. cloth mask તો જ્યાં સુધી ચાલે ત્યાં સુધી you can use it. પેલું ઇલાસ્ટિક હોય જે કાન ઉપર લગાવવાનું હોય, એ જો કામ ના કરતું હોય તો probably તમારે એને ફરીથી તમે નવું લગાવી શકો છો ઘરે on your own, right? એટલે રિસાયકલ કરવાનું એન્કરેજ આપણે બધાને કરીએ. અને તમે સપોઝ આઈ થિંક બધાના ઘરે રિસાયકલ તો થતું છે. અપાર્ટમેન્ટમાં રહેતા હોય તો પછી રિસાયકલનો પ્રોબ્લેમ થાય, પણ આઈ થિંક વોલમાર્ટ અને એવા પ્લેસીસ ઉપર રિસાયકલ તમે ડ્રોપ ઓફ કરી શકતા હો છો. આઈ ગેસ તમે જો બોટલ્સ અને તમારા કેન અને સોડા બોટલ્સ તો ત્યાં સાથે સાથે ડ્રોપ ઓફ કરી દેવાના. આ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે, એટલે તમે બે આન્સર કરજો, હેતી એન્ડ ધેન ધ્રુમિલ. આ ક્વેશ્ચન તો અમને જ અમારી એક અહીંયા આંટીએ મને પૂછ્યો તો હું મંદિરમાં આવી છું તો કે ઓ માય ગોડ રાધિકા, આ કોરોના ક્યારે જશે અને ક્યારે આપણને આપણી લાઈફ પાછી મળશે? તો તમે લોકો શું કહો છો કે વોટ એક્સપર્ટ તમારા based on your expertise, professional opinion, when do you think આ બધું ધીમે ધીમે જવા મળશે? So Radhi, I totally feel for auntie. જે આંટીએ તને આ પ્રશ્ન પૂછ્યો ને, આપણે બધા માર્ચથી એક જિંદગી જે આપણે નતા જીવતા એવી રીતે જીવીએ છે, તો આપણને થતું હશે કે આપણું નોર્મલ ક્યારે પાછું આવશે, એમ કે આપણે ફ્રી થઈ જઈએ, પણ એની માટે બહુ જ વાર છે. આ કોરોના એક એવો વાયરસ છે જે આપણા હ્યુમન્સમાં નહોતો, તો આપણે ઇવન તો આટલા બધા લોકોને અત્યાર સુધી થયો છે વિશ્વમાં, તો પણ હજી એટલા બધા લોકોને નથી થયો કે કોમન કહેવાય ને આપણે ચિંતા ના કરવી પડે. આઈ નો વેક્સિન ઉપર બી રિસર્ચ ચાલે છે, પણ હજી મિનિમમ એમ ધારો કે કોઈ મને પૂછે કે આપણે જેમ પહેલા મોલમાં જતા હતા એવી રીતે, કે આપણે પહેલા લગ્ન કરતા હતા એવી રીતે ક્યારે કરી શકીશું, તો 2022ની વાત ચાલે છે. જેમ આપણું 2020 મોસ્ટલી કોવિડમાં જતું રહ્યું, એમ 2021 બી એવી રીતે જ જશે જો રસી આવશે તો બી, કારણ કે બધા લોકો કેટલા લોકો રસી લે છે, એનો કેટલો ફાયદો થાય છે
વાયરસ બધા માસ્ક પહેરે છે, કેટલું બધું કંટ્રોલમાં આવે છે, એટલે સમય લાગશે. આ કોવિડ વાયરસ ટેમ્પરરી નથી, અહીંયા રહેવા માટે આવ્યો છે. આપણે બધાને એની માટે જગ્યા બનાવવી પડશે. we'll have to get used to it. It's not going anywhere anytime soon. હું એડ કરીશ આમાં little bit કે that is exactly correct. જે કોવિડ વાયરસ છે એ ફ્લુ વાયરસના જેમ એવરી યર આપણે વેક્સિન્સ લેવી પડશે. અને હમણાં જે વેક્સિન્સ બહાર પડશે ને એને પછી આઈ થિંક 2 ફેઝમાં બહાર પડશે. ઇનિશિયલી બધાને એક શોટ મળશે અને ઇનિશિયલી હાઈ રિસ્ક પોપ્યુલેશનને મળશે. એટલે હાઈ રિસ્ક એટલે કે જેને ડાયાબિટીસ છે, જેને હાઇપરટેન્શન છે, જેને હાર્ટ પ્રોબ્લેમ છે, કિડની પ્રોબ્લેમ છે, એ લોકોને પહેલા મળશે. અને હમણાં જે વેક્સિન્સ બહાર આવશે એમાં આઈ થિંક FDA જે છે એ એવું 50% થી વધારે એફિકેસ હોય એને લોન્ચ કરશે. એટલે ત્યાં 3-4 કંપનીઝ છે જે ફાઇટ કરી રહી છે વેક્સિન્સ યુએસમાં લોન્ચ કરવા માટે. અને પછી વન્સ ફર્સ્ટ રાઉન્ડમાં મળશે, પછી સેકન્ડ રાઉન્ડમાં આપશે અને પછી જોશે કે કેટલી ઇમ્યુનિટી મળે છે. અને લંગ ડોક્ટર્સ જે છે, જે લંગના નિષ્ણાત છે, એ લોકો તો એવું કહે છે કે ઇવેન્ચ્યુઅલી તો એવરી યર બધાને લેવી પડશે વેક્સિન આની, એવું પ્રિડિક્ટ કરી રહ્યા છે. હમણાં કોઈને ખબર નથી એક્યુરેટલી કેટલી વેક્સિન ઇમ્યુનિટી આપશે. જેને કોરોના વાયરસ થયો છે આ ગ્રુપમાંથી કોઈને થયો હોય ને કોઈને કહેવું હોય કે ઇમ્યુનિટી કેટલી બિલ્ડ થાય છે, કોઈ ડોક્ટરે એમને કહ્યું હોય. હવે અમારી ટીમમાંથી 8 જણામાંથી 2 જણને કોરોના થયો હતો અને 1 જણને ટ્વાઇસ થયો, 2 વાર થયો. રાઈટ, ફર્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે એને થયો ત્યારે એના સિમ્પટમ્સ માઇલ્ડ હતા. સેકન્ડ ટાઈમ જ્યારે થયો તો વેરી સિવિયર સિમ્પટમ્સ હતા એને. પછી 2 વીક પછી જ્યારે જોબ ઉપર પાછો આવ્યો, એનો ટેસ્ટ નેગેટિવ આવ્યો, પણ તોય એને એવું હતું કે મારી બ્રેઇન ઇઝ ક્લાઉડેડ. એટલે થિંકિંગમાં એને આમ કન્ફ્યુઝન 100% નહીં, પણ આમ ફ્રી સ્મૂથલી થિંક નહોતો કરી શકતો. હવે એને વિધિન 6 મંથ્સના પીરિયડમાં ફરી થયો, 2 ટાઈમ્સ થયો વિધિન 6 મંથ્સના પીરિયડમાં. એટલે ઇમ્યુનિટી થાય છે કેટલા લોંગ ટાઈમ સુધી થાય છે, નોબડી નોઝ કે હાઉ લોંગ, 4 months છે કે 1 year છે, once you get the infection. એટલે બેઝિકલી આપણે પ્રોટેક્ટિવ મેજર્સ તો ચાલુ જ રાખવા પડશે. અને વેક્સિન આવે તો બધાને લેવાની. એવું બીક લાગે કે ભાઈ અત્યારે હાલ પોલિટિસાઇઝ થઈ રહી છે, કેટલું એનું સિવિયરિટી, કેટલું એફિકેસ છે અને કેટલું ટેસ્ટિંગ થયું છે, તો થોડું વેઇટ કરવાનું કે ભાઈ યંગસ્ટર્સને મોકલવાના વેક્સિન્સ લેવા. તમારા ઘરમાંથી બધા યંગસ્ટર્સને લઈ આવવાનું, જોવાનું કેવું ઇફેક્ટ આવે છે. પછી તમારે એડલ્ટને ધીસ ઇઝ માય ફ્રેન્ક થિંગ. તમને એવું બીક લાગે કે ભાઈ વેક્સિન લઈશું ને તો કોરોના થઈ જશે તો પછી ખાટલામાં પડીશું તો શું થશે, એના કરતા એવું પણ લેવાની ખરા વેક્સિન્સ. કે જો બધા વેક્સિન્સ નહીં લે તો શું થશે કે આ છે ને 2022 નહીં, ત્યાં પછી એ ચાલ્યા કરશે. વેક્સિન્સ એટલીસ્ટ 75% થી વધારે અમેરિકાનું પોપ્યુલેશન છે, આઈ થિંક 300 મિલિયન જેવું છે, આઈ ગેસ 300 મિલિયન ઉપર છે. હવે એમાંથી 75% ને લેવું પડશે. જો ના લે તો પછી છે ને વાયરસ જશે નહીં. અને પછી આમાં પાછું ચેન્જ થયા કરશે, જેમ ફ્લૂનો શોટ્સ એવરી યર લેવા પડે છે એમ ચેન્જ થયા કરે તો પછી આપણે જ પ્રોબ્લેમમાં રહીશું. પછી ગભરાઈને બધું કરવું પડશે. એટલે વેક્સિન્સ લેવાની ફ્યુચરમાં જ્યારે પણ લોન્ચ થાય ને ત્યારે. That's a great point. And તમારા એ પોઈન્ટ ઉપર હું નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પૂછું કે જે આવ્યો છે. The next question is કે અત્યારે ફ્લૂની વેક્સિન તો છે, આ સીઝન જે ફ્લૂ વાયરસ આવી રહ્યો છે તો એની વેક્સિન તો ઓલરેડી બહાર છે અને બધા ડ્રગ સ્ટોર્સમાં, ડોક્ટરની ઓફિસમાં, વર્ક પ્લેસમાં અવેલેબલ છે. તો આપણને એવો ક્વેશ્ચન આવ્યો છે કે અત્યારે તો હું મોસ્ટલી ઘરે છું, વર્ક ફ્રોમ હોમ કરું છું, બહાર નીકળું તો માસ્ક પહેરું છું, તો આ સિઝનમાં કઈ મારે ફ્લૂ વેક્સિન લેવાની જરૂર છે ખરી? And why? If I'm doing all of this, like હું આ બધું કરતી હોઉં છું, ઘરે રહું છું, માસ્ક પહેરું છું, બધું કરું છું, તો પછી મારે કેમ ફ્લૂની વેક્સિન બી લેવી પડે? Absolutely, I would say લેવાની, અને everybody get it. મારો નાનો સન is less than 6 months old. હું રાહ જોઉં છું કે 6 months નો થાય એટલે જઈને એનો ફ્લૂનો શોટ અપાઈ આવું. Why? કે ઇમ્યુનિટી બિલ્ડ કરવા માટે તમારે વેક્સિન્સ તો લેવી જ પડશે. અને તમે ઘરેથી ભલે કામ કરો છો, રાઈટ, પણ તમે માર્કેટમાં તો જવાના ને. તમે ડ્રાઈવ કરશો,
બહારની તમે ગ્રોસરી લેવા જશો, અને એવું તો પોસિબલ જ નથી કે તમારે ઘરની બહાર નીકળવું નહીં પડે. ઘરની બહાર તો નીકળવું પડશે જ. દરેક પેરેન્ટ્સને, ગ્રેન્ડ પેરેન્ટ્સને રાઈટ જવું પડશે. ઇવન સ્કૂલમાં પિકઅપ ડ્રોપ ઓફ કરવા તમારે જવું પડશે. તમે મંદિરે આવશો, રાઈટ? હવે મંદિર મને નથી ખબર ફૂલ ફ્લેજ ઓપન થયું છે કે નહીં. અને ક્યાંય બી જશો તો તમારે બેસિકલી એક્સપોઝર તો થવાનું જ છે, રાઈટ? અને એટલે વેક્સિન લેવામાં કોઈ સાઈડ ઇફેક્ટ નથી અને ફ્રી છે, રાઈટ? તમારા જોડે ઇન્સ્યોરન્સ ના હોય તો પણ આઈ થિંક $20 મોસ્ટ ઓફ ધ પ્લેસીસ આપે છે વેક્સિન્સ. કોસ્કો હમણાં માર્કેટિંગ કરી રહ્યું છે કે $20 વેક્સિન આપે છે. અને કોસ્કો તો આઈ થિંક ઓનલાઈન કોરોના વાયરસ ટેસ્ટ કિટ પણ સેલ કરી રહ્યું છે, લાઈક $125 મેં હમણાં જે આઈ થિંક ઈમેલમાં ક્યાંક જોયું હતું કે they are selling test kits. અને as long as I know બધા જ ગુજરાતી જોડે કોસ્કોની મેમ્બરશિપ હોય જ. So I'm not marketing it, પણ point is that કે તમને વેક્સિન્સ લેવાની અને વેક્સિન લેવાથી કોઈ સાઈડ ઇફેક્ટ નથી થવાની. અને બધા કહે કે એવો છોકરાને આ થાય તે થાય. ના, તમારું છોકરું 6 મહિનાનું થાય તરત જ વેક્સિન લેવા. 6 મહિનાના અંદર વેક્સિન્સ ના લેવાય, ફ્લૂની વેક્સિન. બીજી બધી વેક્સિન લેવાય. ઇફ ઇટ ઇઝ કિડ, ઇફ તમારું જો ગ્રેન્ડ કિડ 6 મંથથી યંગ છે તો નહીં લેવાની ફ્લૂની શોટ, પણ 6 months એન્ડ અબાઉ તમારા પીડિયાટ્રિશિયનને પૂછી જવાનું. સો આઈ વુડ જસ્ટ સે કે જે ધ્રુવભાઈએ કીધું એ બધું સાચું છે ફ્લૂ વેક્સિન વિશે. જે બી કોઈ આને આપણે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, બહુ સરસ પ્રશ્ન છે. કારણ કે આપણે માસ્ક પહેરીએ છીએ, આપણે સોશિયલી ડિસ્ટન્સ કરીએ છીએ, તો આપણે ઘણી ઓછી ફ્લૂ એક્ટિવિટી જોઈ છે. પણ આપણે આખું પિક્ચર વિચારવું જોઈએ. જો તમને બહુ ખરાબ ફ્લૂ અને નમોનિયા જોડે થાય તો બી તમારે હોસ્પિટલમાં જવું પડે. તમને કોવિડ થાય અને તમે રિયલી સિક છો, બ્રીધિંગમાં તમને તકલીફ પડે છે, તો બી તમારે હોસ્પિટલમાં જવું પડે. તો કોઈ ગેરંટી નથી. અને ફ્લૂ શોટ કોઈ ગેરંટી નથી કે તમને ફ્લૂ નહીં થાય. ફ્લૂ શોટ લેવાથી જો તમને ફ્લૂ થશે તો તમે ઓછા બીમાર થશો. સો બધાને, આપણા એલ્ડર્સને, આપણા ઘરના બાળકોને અને ઓલ ધ યંગ હેલ્ધી ફોક્સ આર ગોઈંગ ટુ કોલેજીસ, પ્લીઝ તમે બધા ફ્લૂ વેક્સિન લેજો. આઈ થિંક ઇટ વિલ પ્રોટેક્ટ યુ. બટ હા, ભગવાનની દયાથી અત્યારે ફ્લૂના રેટ્સ આર લો. અને જેમ બધા ડોક્ટર અગ્રી or ડિસએગ્રી કરી શકે, ધ્રુમિલ એન્ડ આઈ આર અલાઉડ ટુ હેવ 2 different opinions, રાઈટ? સો આઈ લુક ફોરવર્ડ ટુ જ્યારે વી હેવ અ વેરી ઇફેક્ટિવ રેપિડ ટેસ્ટ જે માર્કેટમાં ઇઝીલી કોસ્કો, ટાર્ગેટ કે વોલમાર્ટમાં મળે. અત્યારે સો ફાર જો મેં રિસર્ચ કર્યો છે અને જે હોસ્પિટલમાં આઈ હેવ ટાઈઝ વિથ, we have not found one જે અમે અત્યારે કહી શકીએ કે એઝ અ ડોક્ટર આઈ પર્સનલી વુડ પ્રમોટ કે ચલો તમે જઈ આવો અહીંયા વોલમાર્ટમાં અને આ ટેસ્ટ લેજો. બટ ઇટ ઇઝ કમિંગ, સાયન્ટિફિક ટેકનોલોજી ઇઝ કમિંગ અને દેટ્સ વેર ધ ફ્યુચર ઇઝ. સો આઈ વેઇટ ફોર દેટ. આઈ ડોન્ટ નો અબાઉટ ધીસ વન એટ કોસ્કો, સો આઈ કેન નોટ સ્પીક ટુ દેટ વન. બટ જે રેપિડ ટેસ્ટ છે એમાં આપણે બહુ બધી વેરિયેબિલિટી જોઈએ છે. એ ઇમરજન્સી ઓથોરાઇઝેશનમાં અપ્રૂવ થયા હતા. તો right now we don't have a surety from FDA to say કે આ validated test છે, આ કરવાથી આટલું proven છે. So we have to take medical advice. Please ask your family doctor if you're going to be using it. કારણ કે તમને કોવિડ હોય તો બી એ ટેસ્ટ નેગેટિવ આવી શકે છે અને તમને કોવિડ ના હોય તો બી એ ટેસ્ટ પોઝિટિવ આવી શકે છે. સો આપણે બધી ઇન્ફોર્મેશન લઈ અને એક સાચી ડિસિઝન લેવી પડે તમારા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કેસમાં. સો when they are available, we want to use them cautiously for the rapid test. Thank you, Hetty. Okay, આપણો next question એવો છે કે and I'm gonna તમને પહેલા પૂછું કે આપણે એવો અત્યારે કોવિડના લીધે બધી સ્કૂલ્સ વર્ચ્યુઅલ થઈ ગઈ, કિડ્સ ઘરે છે, lots of people work from home, socializing બી ઓછું થઈ ગયું. અત્યારે socializing થોડુંક પાછું વધ્યું છે, but we're also seeing કે જેમ social વધે છે એમ numbers બી વધે છે. So એ બી હવે થોડુંક ઓછું થશે. પછી બધા એવી વાત કરે છે કે વિન્ટર બહુ ખરાબ જશે આ વખતે અને વિન્ટરમાં આપણને બહુ ધ્યાન રાખવું પડશે. તો અમુક લાઈક આપણા એડલ્ટ્સ મને એવું લાઈક મને બી કીધું છે કે મારી ફ્રેન્ડ્સના પેરેન્ટ્સ એમને એવું કહે છે કે you know, I feel like both depressing થઈ ગયું and this is like very sad or like કશું ગમતું નથી, like કશું મન નથી થતું કરવાનું, like
થોડુંક માઇન્ડ એવું થઈ ગયું છે કે અમુક જણને ઓપોઝિટ થઈ ગયું છે, અમુક જણને થોડીક લાઈક એન્ઝાઇટી બિલ્ડઅપ થઈ ગઈ છે. નોટ ફ્રોમ જસ્ટ કોવિડ, પણ લાઈક બધું જે ચેન્જીસ થાય છે એના લીધે બી થોડુંક માઇન્ડ ડિસ્ટર્બ થઈ ગયું છે, એન્ડ ઇટ્સ રિયલી અફેક્ટિંગ અ લોટ ઓફ પીપલ્સ મેન્ટલ હેલ્થ. એટલે લાઈક અત્યારે કેટલાક લોકોને મેન્ટલ હેલ્થ ઇશ્યુઝ થઈ ગયા છે આની સાથે. તો what would you suggest? તમે શું રેકમેન્ડ કરો છો કે આપણે આ ટાઈમમાં how can we preserve our mental health? So, yes, it is depressing. And it is going to, first of all, આપણે એક્સેપ્ટ કરવું પડશે કે આપણે કોવિડ વર્લ્ડમાં જીવી રહ્યા છે, રાઈટ? એટલે જો તમે એક્સેપ્ટ, સૌથી દેટ્સ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ કે એક્સેપ્ટ કરવું પડે કે આપણે હજી આ વાયરસને રાઈટ ટ્રીટમેન્ટ અને રાઈટ ડાયગ્નોસિસ ને બધું કરતા કરતા હજી ઘણો ટાઈમ લાગશે અને વેક્સિનેશન્સ આવતા. અને હા, વિન્ટરમાં બહાર જવા આવવાનું ને બધું આ વર્ષે ઇટ વુડ બી વેરી ડિફિકલ્ટ, રાઈટ? કોઈના ઘરે જવું હોય તો ઇટ વુડ બી વેરી ડિફિકલ્ટ, રાઈટ? એટલે વોટ આઈ વુડ સે ઇઝ કે તમને એવું લાગે કે ઓકે મારે તો એક્ટિવિટી કરવી જ છે, રાઈટ? લેટ્સ સે આપણે ડિવાઈડ કરીએ એને 2 પાર્ટ્સમાં કે ઘણા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ એવું હોય કે ના, હું તો સર્વાઈવ કરી લઈશ, મને જરૂર નહીં પડે, વાંધો નથી આવતો. ઘણા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ એવા હોય છે કે જેને ઘરમાં જ રહેવું ગમતું હોય છે. ઘણા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ એવા હોય છે જેમને બહાર જવું ગમતું હોય છે, મંદિરે જવું પડે, ફ્રેન્ડના ત્યાં જવું હોય, રાઈટ? અને યંગ ક્રાઉડ જે 21 થી 42 ના વચ્ચે જે રેન્જ છે, એક્સટેન્સિવ રેન્જ, જેમને જવું પડતું હોય જોબે કે સ્ટોર ઉપર જવું પડે, રાઈટ? કે બિઝનેસ ઉપર જવું પડે, એ અવોઇડ ના કરી શકે, રાઈટ? સો તમારે એવા 2 ફ્રેન્ડ્સ બનાવવાના કે લેટ્સ સે કે તમે સિનિયર સિટીઝનમાં હો છો, રાઈટ? તેવા 2 ફ્રેન્ડ્સ બનાવવાના કે જે તમે તમારે ટાઈમ વીકમાં સેટ કરવાનો કે ઓકે ચલો આજે આપણે આ વસ્તુ, હવે મંદિરનું કશુંક ઇવેન્ટ હોય અને એમાં આપણે હેલ્પ કરવી હોય તો એ રીતનું કોઈ તમારે ટાઈમ સેટ કરવાનો કે ચલો આ વસ્તુ ડિસ્કસ કરીએ. અને જો એવું કશું ના હોય, મંદિરમાં કોઈ પાર્ટિસિપેટ ના કરવું હોય, તો એવા 2 ફ્રેન્ડ્સ એવા રાખવાના કે જેના સાથે તમે તમારું રૂટીન ડિસ્કસ કરો કે આ કર્યું ને તે કર્યું, ને પછી એમાં એવું લાગે કે ભાઈ મને મૂડ નથી, મારી ઈચ્છા નથી થતી કશું કરવાની ને હું સૂઈ વધારે રહી છું, તો મેક શ્યોર તમે તમારા ડોક્ટરને વાત કરો કે મને કઈ મૂડ નથી થતો કશું કરવાનો, રાઈટ? હું પહેલા તો મારા ફ્રેન્ડ સાથે વાત કરતી હતી, હવે તો એ બી નથી કરતી. મંદિર જવું હોય છે પણ નથી જવું, ઈચ્છા જ નથી થતી જવાની, રાઈટ? અને જો એવું કશું ફિલિંગ આવે તો તમારે ટોક કરવાનું, તમારા સનને કે ડોટરને કે તમારા ડોક્ટરને વાત કરવાની, રાઈટ? તો ડોક્ટર તમને ગાઈડ કરશે શું કરવું. અને બીજું થેરપીના ઓપ્શન્સ હોય છે જો આવું તકલીફ થાય અને તમને એવું હોય કે મારે કોઈના સાથે વાત કરવી છે, રાઈટ? થર્ડ પાર્ટી જોડે, ના મારે સન જોડે વાત કરવી છે, હું સનને વાત કરીશ તો સન એવું કહેશે કે ઓ મમ્મી અમે બધા નથી કામ કરતા, અમારે પણ કરવું, અમારે પણ પાર્ટી કરવી છે પણ અમે નથી કરી શકતા, અમારે બાર્બીક્યુ કરવું છે. હવે વિન્ટરમાં તો બાર્બીક્યુ પોસિબલ નથી, પણ તોય ફ્રેન્ડના ઘરે જઈને હવે ફૂટબોલ સિઝન શરૂ થશે, હવે આ વર્ષે કેટલું લોકો પાર્ટિસિપેટ કરશે, ગેધરિંગ કરશે, અને nobody knows, right? અને ફ્યુચરમાં ચેન્જીસ આવશે પણ ઇટ વિલ ટેક ટાઈમ, ઇટ વિલ ડેફિનેટલી ટેક ટાઈમ. પણ એટલે બેઝિકલી ડોક્ટર સાથે વાત કરવાની, ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલી સાથે તમારે શેર કરવાના તમારા થોટ્સ, અને એવું લાગે કે આ કંટ્રોલ બહાર જઈ રહ્યું છે અને તમને ખબર ના પડતી હોય તો તમારા સાથે જે ઘરમાં રહેતા હોય એમને ડેફિનેટલી આ વસ્તુને માત કરવી પડે, અને એ તમારા ફેમિલી ડોક્ટર સાથે વાત કરે ને પછી ત્યાંથી વોટ એવર ધ ડોક્ટર સેઝ, ડુ ધ નેક્સ્ટ સ્ટેપ. That would I would recommend. અને રૂટીન ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. હવે જે વિન્ટર શરૂ થશે તો રૂટીન કે મોર્નિંગમાં આ ટાઈમે ઉઠી જવાનું, પછી આ ટાઈમથી આ ટાઈમ આ કરવું, અને ફિક્સ ટાઈમે ખાવાનું અને ફિક્સ ટાઈમે ઊંઘવાનું. That will be very important for this winter. જો તમે અત્યાર સુધી રૂટીન ના ફોલો કરતા હતા તો
એ રૂટીન ફોલો કરવાથી થશે શું કે આપણી બોડી ટ્રેન થશે અને જો આવું કોઈ મૂડ અપ ડાઉન થાય તો એ સ્ટ્રક્ચરના કારણે તમારે એ ફ્લક્ચ્યુએશન ઓછું આવશે કે આજે સારું ફીલ થઈ રહ્યું હતું, કાલે તો મને બહુ ખરાબ ફીલ થઈ રહ્યું હતું. એટલે સ્ટ્રક્ચર હશે તો ડેફિનેટલી ઇટ વિલ હેલ્પ. ઓકે, સો મારી પાસે ખાલી વન મોર ક્વેશ્ચન છે, પછી આપણે જે આ કોલમાં જોઈન થયા છે ને એ બધાને આપણે ચાન્સ આપીએ કે એમાંથી કોઈને બી ક્વેશ્ચન્સ હોય તો પૂછી શકે. તો ધ લાસ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ આપણને જે ક્વેશ્ચન આવ્યા છે એમાં કે અમુક કેટલા સ્કૂલ્સનું સ્ટ્રક્ચર હાઇબ્રિડ થયું છે અને કેટલા સ્કૂલ ઓપન થયા છે કિડ્સને ફિઝિકલી જવા માટે, લાઈક મંડે, વેન્સડે, ફ્રાઈડે કે ટ્યુઝડે, થર્સડે કે એવી રીતે અમુક પ્રિકોશન્સ સાથે કિડ્સને સ્કૂલમાં જવાની છુટ્ટી છે અમુક ડેઝ, અને અમુક સ્ટેટ્સમાં તો કિડ્સ સ્કૂલમાં જાય છે જ. તો પેરેન્ટ્સમાંથી એક ક્વેશ્ચન આવ્યું છે કે પેરેન્ટ્સને કયા પ્રિકોશન લેવા જોઈએ ટુ મેક શ્યોર કે એમના કિડ્સ સેફલી ફિઝિકલી સ્કૂલે જઈ શકે, ઓર do you recommend કે kids just stay virtual if possible? Hetty, you go first. Sure. So, I think this question is very important, right? Because we want to do the right thing આપણા છોકરાઓ માટે. So, I think કે તમારા બાળકની એજ ઉપર ડિપેન્ડ છે કે તમે આ કેવી રીતે લો છો. ધારો કે ઇફ તમારી પાસે રિયલી ચોઇસ છે કે વર્ચ્યુઅલ કરવું છે કે યુ વોન્ટ યોર ચિલ્ડ્રન કે ઓન સાઇટ સ્કૂલમાં જાય, તો ઇફ દેર ઓલ્ડ ઇનફ જે એ વર્ચ્યુઅલી શીખી શકે છે તો દેન ઇટ્સ ટ્રુલી એન ઓપ્શન, અને તમે ડિસાઇડ કરો આફ્ટર ટોકિંગ વિથ યોર કિડ કે કેવી રીતે બેસ્ટ શીખે છે. ઇન ટર્મ્સ ઓફ કે જે બાળકો જવાના છે સ્કૂલમાં એમને કેવી રીતે આપણે પ્રોટેક્ટ કરવા જોઈએ, તો મેક શ્યોર કે 1 હેન્ડ વોશિંગ અને 2 માસ્કિંગ. ઇફ છોકરાઓ એ 2 વસ્તુ કરે તો આઈ થિંક કે યુ કેન ફીલ રેસ્ટ અશ્યોર્ડ. બીજું, તમે તમારી સ્કૂલમાં પૂછી શકો છો કે ક્લાસ સાઇઝ અલગ છે, રાઈટ? ઇફ ઇટ્સ એવરી અધર ડે તો બીજા બાળકો બીજા દિવસે આવે છે. ઇફ કોઈ બાળકને ક્લાસમાં થશે કોવિડ તો તમને કેવી રીતે નોટિફાઈ કરશે? ઓલ ધોઝ આર ઇમ્પોર્ટન્ટ. એન્ડ દેન આઈ વિલ જસ્ટ એડ કે જે નાના બાળક છે એમને રિયલી જરૂરી છે કે they go to school. School is not just about learning ABCs and timetables. School is about social interactions. આપણા બાળકોને જરૂર છે સ્કૂલનું ઇન્ટરેક્શન. એ સમટાઈમ વર્ચ્યુઅલી પૂરી નથી થઈ શકતું, અને આપણે બી જ્યારે ઘરેથી વર્ક કરતા હોઈએ છીએ તો આપણે એ બાળકની નીડ મીટ નથી કરી શકતા. સો પ્લીઝ don't be scared. Do your best in promoting good hand washing, masking. Be informed તમારી સ્કૂલ શું કરે છે. But I really do urge parents to feel safe about sending their kids to school. And if anything changes in your area where there is too much transmission, every other day તમારા બાળકને ઘરે રહેવું પડે છે કે બહુ બધું ટેસ્ટિંગ કરવું પડે છે, તો અલગ વાત છે. Then have a discussion with your family doctor to figure out what is the best decision. But I truly think that for most kids it's safe, but there might be some kids where virtual option is okay. That I think that's all good guidelines basically. So ઘણી વખતે મેં 10-year-old 12-year-old અમુક kids જેને પ્રોબ્લેમ્સ ઓર બિહેવિયર્સ થી, રાઈટ, એવા અમુક પેશન્ટ્સ આવતા હોય છે. તો એવા પેરેન્ટ્સ સાથે જ્યારે મેં વાત કરી છે તો એ પેરેન્ટ્સ ઘરે હેન્ડલ નથી કરી શકતા કિડ્સને, અને એ બિહેવિયર્સ વધવા માંડે છે, રાઈટ? એટલે તમને તમારો સન કે ડોટર ખબર હોય કે ભાઈ 6 years old, 7 years old છે, 10 years old છે, 12 years old છે, રાઈટ? એટલે બેસિકલી ફર્સ્ટ જે એલિમેન્ટરી સ્કૂલના જે બધા કિડ્સ છે એ બધા કિડ્સને ખાસ આપણે ટ્રેન કરવા પડે કે ભાઈ હેન્ડ વોશિંગ અને માસ્ક પહેરી રાખવાનું, બીકોઝ એ જ કિડ્સ એવા છે કે જે કાઢી નાખશે માસ્ક અને હેન્ડ વોશ નહીં કરે, અને એ જ કિડ્સ ફોલો નહીં કરે પેરેન્ટ્સ જે કહેશે. એટલે તમારે એને રીઇન્ફોર્સ કરવું પડે, કહેવું પડે કે ઓલ રાઈટ તારે પહેરવું પડશે, અને પછી ઘરે આવીને તમારે એને પૂછવાનું કે શું કર્યું ના તે, અને પછી ટીચર્સ તમને ફીડબેક આપશે કે વોટ્સ ગોઈંગ ઓન, અને જો ડેન્જરસ હશે તો ડેફિનેટલી તમને કહેશે કે ભાઈ ના મોકલશો કિડને, અમારે આવું થયું ક્લાસમાં અને આટલા કિડ્સ એક સાથે પોઝિટિવ આવ્યા છે. પણ ડેફિનેટલી ઇવન 2 days હોય તો મોકલવાનું. અને જો તમને એવું લાગે કે બહુ બીક રહેતી હોય, આ તે રહેતી હોય,
તો મિડલ ઓફ ધ ડે તમે આઈ થિંક સ્કૂલમાં હવે મારો સન નથી સ્કૂલમાં એટલે મને ખબર નથી કઈ રીતે અલાઉ કરે છે કે નહીં મિડલ ઓફ ધ ડે ફોન કરવાનો. If they allow you to phone, then call and give a message to teacher. અને ટીચર તમને કદાચ કોલ બેક કરે કે તમારો એડમિનિસ્ટ્રેટર કોલ બેક કરે કે હા આઈ થિંક હી ઇઝ ડુઇંગ ફાઇન, હી ઇઝ વેરિંગ ધ માસ્ક ઓર નથી પહેરતો, રાઈટ? અને પેરેન્ટ્સને પણ એ 2 દિવસ થોડુંક બ્રેક મળે એટલે એ એમની મેન્ટલ હેલ્થ માટે વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. વાય? બીકોઝ હવે ઘણા પેરેન્ટ્સ એન્જિનિયર્સ છે અને ઘણા પેરેન્ટ્સ વર્ક ફ્રોમ હોમ કરે છે ઇન્સ્યોરન્સ કંપની માટે. તો એવા અમુક પેરેન્ટ્સને એ 2 દિવસે એમનું જે ક્રિટિકલ કામ હોય એ વધારે પતાવી દે, રાઈટ? બીજા 3 દિવસ લાઇટ વર્ક રાખે એટલે એમને જો વર્ક અલાઉ કરતી હોય સ્ટ્રક્ચર કરવા માટે એમની જોબને. અને જે મધર સ્ટે હોમ મોમ છે 100% ડેડિકેટેડ છે એમની પણ મેન્ટલ હેલ્થ માટે વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે હવે 2 દિવસ કિડ સ્કૂલમાં જતું હોય તો એ દિવસે દે કેન ગો ગેટ ગ્રોસરીઝ, ઘર ઓર્ગેનાઇઝ કરી શકે અને અધર સ્ટફ મેનેજ કરી શકે છે. એટલે સ્કૂલમાં જો મારા એક ઘણા ફ્રેન્ડ્સ છે જે ઇન્ડિયન ફ્રેન્ડ્સની વાત કરું છું કે જે 100% ઘરેથી કરી રહ્યા છે પણ they say કે we are stressed out. They are complain કરી રહ્યા છે કે અમે સ્ટ્રેસ્ડ આઉટ થઈ રહ્યા છે, અમે મેનેજ કરી રહ્યા છે. અને ઘણા ફિઝિશિયન્સ પણ વર્ક ફ્રોમ હોમ કરી રહ્યા છે કે પેશન્ટ્સને આ રીતે કોમ્પ્યુટર ઉપર જોઈ રહ્યા છે એટલે એમનું કામ જો કિડ ઘરે હોય છે તો ઇફેક્ટિવલી થઈ નથી શકતું. એટલે બોટમ લાઈન ઇઝ કે તમારે જો પોસિબલ હોય તો ડેફિનેટલી સેન્ડ કરજો અને ડોન્ટ વરી. ટીચર્સ આર વેરી કોશિયસ. ટીચર્સ અને ટીચરની મેન્ટાલિટી એવી હોય કે બધું જ ઓર્ગેનાઇઝ કરવું હોય એમને અને મોસ્ટ ઓફ ધ એને એટલે ટીચર બન્યા હોય કે એમને ગમતું હોય કે પ્રાયોરિટાઇઝ કરવું ને સ્ટ્રક્ચર આપવું ને પરફેક્શનથી બધું કરવું એટલે ડેફિનેટલી કિડનું ટેક કેર તો કરશે જ. અને ઇફ ઇટ ઇઝ ગેટિંગ વર્સ તો તમને ઇન્ફોર્મ કરશે તમારા સ્કૂલના એડમિનિસ્ટ્રેટર્સ. Good. Okay. Thank you for answering that question. All right. Now, I would like to open up. હવે આપણા જે questions આવ્યા હતા એ answer થઈ ગયા છે COVID related. એટલે આપણા કોલમાં ખાસા બધા આજે જોઈન થયા છે. તો હવે કોઈને question હોય તો પ્લીઝ તમે તમારી selfને unmute કરો અને તમારો question હેતલને કે ધ્રુમિલને બેવને પૂછી શકો છો. Don't be shy. Okay, so I have a question. Satya Saheb, everyone. Satya Saheb, So હેતલબેન and ધ્રુમિલબેન. So હમણાં આપણે સ્કૂલની વાત કરી. હવે મારા કિડ્સને સ્કૂલ ચાલુ થઈ ગઈ છે. વન ફૂલ ટાઈમ જાય છે અને વન હેઝ અ હાઇબ્રિડ સ્કૂલ. સો ઘણા લોકો કહેતા હોય કે આઈનો હળદરવાળું પાણી તમારી ઇમ્યુનાઇઝેશન સિસ્ટમ સ્ટ્રોંગ કરે. પણ હવે જેમ ફ્લુ સિઝન નજીક આવે છે તો એમની સ્કૂલમાં ઘણા લોકો સ્ટ્રિક્ટલી છે, એ લોકો બહુ જ કેર કરે છે કે માસ્ક ટીચર આર મેકિંગ શ્યોર કે કિડ્સને ઓલ ધ ટાઈમ માસ્ક ઓન હોય ઇવન દે આર પ્લેઇંગ અને સેનિટાઈઝ વારે ઘડીએ કરે કે એ લોકો બહુ પ્રિકોશન લે છે. પણ ફ્લુ સિઝન નજીક આવે ઇવન દે આર એમને કંઈ સ્નીઝિંગ હોય કે કંઈ પણ હોય ને તો એ લોકોને નથી અલાઉ કરતા સ્કૂલમાં આવવાનું અને એવરી મોર્નિંગ એ લોકોને ટેમ્પરેચર લઈને જ એ લોકો એન્ટ્રી આપે છે. પણ હવે ફ્લુ સિઝન નજીક આવે તો આપણું કિડ્સ બીમાર પડે કે આપણે હળદર પાણી પણ રોજ આપતા હોય, રાઈટ? એટલે મને નથી ખબર, બધા કે છે એવું કે કોરોનામાં હેલ્પ કરે. સો કેટલા પર્સન્ટેજ એ હેલ્પ કરે છે કે પછી ફ્લુ સિઝન જેમ નજીક આવે તો આપણું છોકરું બીમાર થાય કે એને તાવ આવે તો એઝ અ પેરેન્ટ્સ પોસિબલી એવું છે કે આપણે ગભરાઈ જઈએ. તો આપણને ખબર કેવી રીતે પડે કે એને વાયરસ કે ફ્લુ છે કે પછી કોરોનાના સિમ્ટમ્સ છે? All right, Bhabhi, since it's family medicine related question, તો હું લઈશ. I don't think કે ધ્રુમિલ કે હું ડેટા સાથે તમને કહી શકીએ કે હળદર પાણી કેટલું કામ કરે છે. આપણને ખબર છે કે હળદરમાં આયુર્વેદિક પ્રોપર્ટીઝ છે ઇન્ડિયામાં અને જે લોકો ઇન્ડિયાની બહાર છે ઘણા બધા લોકો લે છે. તો આઈ થિંક કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ચોઇસ છે, એની ઉપર અમે સાયન્ટિફિક ડેટાની વાત નથી કરી શકતા. ઇન ટર્મ્સ ઓફ ફ્લુ સિઝન બધા પેરેન્ટ્સ ચિંતા કરે છે પણ એ અત્યારે સિમ્પલ છે કોવિડમાં
કે કોઈ બી બાળકને તાવ, ઉધરસ કે શરદી થાય તો આપણને નથી ખબર કે કોવિડ છે કે બીજું કંઈ છે. એટલે મોસ્ટલી ઓલમોસ્ટ બધી જ સ્કૂલો યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં રેકમેન્ડ કરે છે કે બાળક સિક હોય, નાનું બી એમ કે ગળામાં દુખે છે, તો પ્લીઝ તમે તમારા બાળકને સ્કૂલમાં ના મોકલશો. બીજું, તમે જુઓ કે દિવસે કેવું છે, પછી ગળું દુખતું હતું પણ હવે થોડો તાવ આવ્યો તો પછી યુ નીડ ટુ કોલ ધ પીડિયાટ્રિશિયન, યુ નીડ ટુ કોલ ધ ફેમિલી ડોક્ટર અને ગેટ યોર ચાઇલ્ડ ટેસ્ટેડ. કોઈ ડોક્ટર કોવિડમાં તમારા બાળકને તાવ હશે તો એમ નહીં કે ટેસ્ટિંગની નથી જરૂર. સો પ્લીઝ જસ્ટ તમે સિમ્ટમ્સ મોનિટર કરો, ટેમ્પરેચર લો, તમારું બાળક સિક હોય તો સ્કૂલમાં ના મોકલશો એન્ડ ગેટ ધેમ ટેસ્ટેડ. પણ ડરશો નહીં. ઇટ્સ નોટ અબાઉટ ફ્લુ સિઝન. ઇટ્સ કે કોઈક દિવસે તો તમારું બાળક બીમાર થશે. સો ડોન્ટ બી સ્કેર્ડ, એક્ટ ક્વિકલી. અમને ખબર છે કે બાળકોમાં કોવિડ થઈ શકે છે, પણ મોટામાં થાય એના કરતાં એના સિમ્ટમ્સ બહુ માઇલ્ડ હોય છે, એટલો ખરાબ કેસ નથી હોતો. સો ઓલ ધ પેરેન્ટ્સ બી reassured and just be cautious and keep doing your good work. Thank you. મારો એક પ્રશ્ન છે હેતલબેન, સત્યવત સાહેબ. વાઇટામિન સી ઉપર આજકાલ બધા બહુ એવું કહે છે કે વાઇટામિન સી ખાવું જોઈએ, તમારી ઇમ્યુનિટી બૂસ્ટ થાય. તમે મારી પાછળ જોશો, આમળાના મેં પાથેલા છે, તો હું એવું બિલીવ કરું છું કે વાઇટામિન સી બધાએ ખાવું જોઈએ, પણ કેટલું ખાવું જોઈએ? લાઈક આપણે ટેબ્લેટ ખાતા હોય તો ખબર હોય કે 500 મિલીગ્રામ રોજ ખાઈએ તો સારું, પણ દરેક વ્યક્તિએ વાઇટામિન સી લેવું જરૂરી છે અને કેટલું લેવું જોઈએ? So, Deepika Ben, I think you might be more qualified to answer this question than me, but I tend to be a holistic approach, right? તો હું બહુ ધ્યાન નથી રાખતી. આ કોલમાં ઘણા બધા લોકો છે જેને ન્યુટ્રિશનમાં વેરી સ્પેશિયલ ઇન્ટરેસ્ટ છે, જે તમને કહી શકે કે એક રેડ પેપરમાં કેટલું વાઇટામિન સી છે, બટ આઈ ડોન્ટ ઓનેસ્ટલી કે મને એ આન્સર નથી ખબર. પણ જો તમે હેલ્થી ફ્રૂટ્સ અને વેજીટેબલ્સ એવરી ડે ખાવ છો તમારા ડાયટમાં, તો યુ આર ગેટિંગ ઓલ ધ નેસેસરી વાઇટામિન્સ દેટ યુ નીડ. તો એની માટે તમારે ઉપરથી વાઇટામિન સીની ટેબ્લેટ લેવાની જરૂર નથી. સો આપણે કહીએ કે દરેક મીલ, બ્રેકફાસ્ટ, લંચ, ડિનર અને સ્નેક, એમાં તમારા ફ્રૂટ્સ ને વેજીટેબલ છે. અમારી યુએસ સિસ્ટમમાં તો દે સે એટલીસ્ટ મિનિમમ ઓફ 5 fruits and vegetables per day, પણ આઈ ડોન્ટ થિંક કે દેર શુડ બી અ લિમિટ ઓફ 5. તમે જેટલા ફ્રૂટ્સ ને વેજીટેબલ વધારે ખાઈ શકો છો અને પ્રોસેસ ખાવાનું, ધારો કે બ્રેડ છે કે તમારા ટોર્ટિયાસ છે કે ચીઝ છે, જેટલું ઓછું ખાઓ અને ફ્રૂટ્સ ને વેજીટેબલ વધારે ખાઓ તો તમને ડેફિનેટલી ઇનફ વાઇટામિન સી મળશે. Radhi, are you asking? I think you're mute. I said, sorry, Deepika, but I would like to add to this just because you said immune system, and that's my whole thing. We don't want to boost our immune system ever, because that's when we create hypersensitivity issues and autoimmune issues, because our immune cells are in overdrive. So the term we'd like to use in immunology is we want to support our immune system. And a lot of people think like if we take all these antioxidants, we boost our immune system, and that's really like a false claim, because that in and of itself, like boosting the immune system, is actually not a good thing. We don't want to do that. We want to support our immune system with good levels of antioxidants that can help like anti-inflammatory processes. But like Hiti said, if we eat a balanced diet with fruits and vegetables, like after fruits and vegetables સરખું ખાઈએ દરરોજ, તો આપણને એન્ટીઓક્સિડન્ટ્સ મળવાના જ છે. પછી જો કોઈ તમને ખાસ પ્રોબ્લેમ હોય અને તમે લાઈક વાઇટામિન સી કે બીજી વાઇટામિન્સ લો એની માટે સપ્લિમેન્ટ કરવા માટે to support, then that's fine. But on another note, Heti and Durmil, I do have a question for you guys, but not for this call, a later conversation. But I will add to that. Choose My Plate કરીને એક વેબસાઇટ છે. ઘણી વખતે જે પેશન્ટ્સ નથી ખાતા હોતા વેજીટેબલ્સ એટ ઓલ, કમ્પ્લીટ મીટ અને પ્રોસેસ ફૂડ ઉપર ઝૂકતા હોય છે, તો એના બેનિફિટ્સ આપવા માટે અમે એમને કહીએ છીએ કે ગો ટુ ધીસ વેબસાઇટ choosemyplate.gov, અને એમાં તમને કહેશે કે they will explain you, this is not for us because આપણે તો વેજીટેબલ્સ ખાઈએ છીએ અને પુષ્કળ ખાઈએ છીએ,
પણ જો ઇન્ટરેસ્ટ હોય અને આઈ એમ નોટ અ ન્યુટ્રિશનિસ્ટ, આઈ એમ નોટ અ ડાયટિશિયન, પણ જો ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો લુક ઇટ અપ. So I just have a couple of public health family medicine plugs. So I will keep reviewing with the group. પણ એક કોઈ બી અનમ્યુટ કરે તો we are more than happy to તમારા પ્રશ્નોનો જવાબ આપવા માટે. So feel free to unmute, but if we don't have a prashna, then I want to start to like recap some important things. મારે એક પ્રશ્ન હતો. Okay, go ahead, Urvi. કોઈ તમારા ફ્રેન્ડ્સ કે ફેમિલીમાં બીમાર થાય તો એવું જરૂરી કે એમને ઇમરજન્સી ડિપાર્ટમેન્ટમાં જઈને એમને ટેસ્ટ કરાવવો જોઈએ, કે એવું લાગે કે કોરોના હોય તો તરત ને તરત ઇમરજન્સી ડિપાર્ટમેન્ટમાં જવું જોઈએ? ના, એ બિલકુલ જરૂરી નથી. તમારા ફેમિલીમાં કોઈ બી ફર્સ્ટ બીમાર હોય તો સૌથી પહેલા યુ શુડ આસ્ક એ વ્યક્તિને કે એ બધા જોડે ફેમિલીમાં ઇન્ટરેક્ટ ના કરે, આપણે એમને આઇસોલેટ કરો. અને પછી તમને ખબર છે કે તાવ છે કે કન્જેશન છે કે ઉધરસ છે કે તમને કોવિડની ચિંતા છે અને તમને ટેસ્ટ કરવો છે, તો સ્ટેટ બાય સ્ટેટ આપણે મલ્ટિપલ પીપલ એન્ડ ઇવન વી હેવ દીપિકાબેન જોઈનિંગ ફ્રોમ કેનેડા, સો એવરી કન્ટ્રી અને સ્ટેટ વિલ હેવ ડિફરન્ટ સિસ્ટમ. પણ હું પેન્સિલ્વેનિયામાં રહું છું તો અહીંયા પેન્સિલ્વેનિયામાં અમુક ડોક્ટરની ઓફિસીસ ટેસ્ટ કરે છે, અમુક લેબોરેટરીઝ ટેસ્ટ કરે છે, પ્રાઇવેટ ફાર્મસીઝ લાઈક રાઇટેડ, વોલમાર્ટ એ બધા ટેસ્ટ કરે છે, વોલગ્રીન્સ. તો તમે કોઈ બી ઓપ્શન લઈ શકો છો, પણ જે ઓપ્શનમાં તમે કોઈને એક્સપોઝ ના કરો. ધારો કે તમે રાઇટેડના ડ્રાઈવ થ્રુ ક્લિનિકમાં જઈ અને યુ ગોના ગેટ તમારો કોવિડનો ટેસ્ટ, તો એ સૌથી સારું ઓપ્શન છે. તમને લાગે છે તમારે કોવિડ છે તો કોઈ ડોક્ટર નર્સ કોઈને તમારે એક્સપોઝ કરવાની જરૂર નથી. પણ હું એવું નથી કહેતી કે તમને બીમાર હોય તો તમે ડોક્ટરને ફોન ના કરશો. હું ટેલિફોન વિડીયો વિઝિટ કરું છું જે પેશન્ટને જેને કોવિડ છે અને મને એવું લાગે કે એમનું બ્રીધિંગ ખરાબ છે તો અમે એમને ઓફિસમાં બી બોલાવીએ છીએ અને પ્રોપર માસ્ક પહેરીને બધું અમે એમને ટ્રીટ કરીએ છીએ. પણ તમે ડોક્ટરને વાત કરો અને તમારી માટે જે મોસ્ટ કન્વીનિયન્ટ રીત છે ટેસ્ટ કરાવવાની, ફાર્મસીમાં કે લેબમાં કે તમારી ડોક્ટરની ઓફિસમાં, ત્યાં કરાવો. પણ ઇમરજન્સી રૂમમાં જવું ઇઝ નોટ ધ બેસ્ટ આઈડિયા, કારણ કે જે બહુ બીમાર છે ને એ જશે. આપણે જોયું છે પેન્ડેમિકમાં કે આપણા ઇમરજન્સી રૂમ બહુ ક્રાઉડેડ થઈ ગયા છે, બહુ બધા પેશન્ટ જાય તો એમની પ્રોપર ટ્રીટમેન્ટ ના થઈ શકે. સો બી અ ગુડ પેશન્ટ. તમારું બ્રીધિંગ રિયલી ખરાબ હોય તો પ્લીઝ ગો ટુ એન ઇમરજન્સી રૂમ. પણ તમને માઇલ્ડ સિમ્ટમ છે, તમે એટલા નથી બીમાર, તો પ્લીઝ ટોક ટુ યોર ડોક્ટર, ટોક ટુ યોર ચિલ્ડ્રન અને ફિગર આઉટ કે બેસ્ટ વે ટુ ગેટ યોર ટેસ્ટ. અને that is definitely true. ઘણી વખતે ઘણા પેશન્ટ્સ ફેમિલીઓ કહેતા હોય છે કે ઓ મને ફીવર જ નથી આવ્યો પણ મને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડે છે, પણ પહેલા નથી પડતી, રાઈટ? એટલે એવું જો સિચ્યુએશન હોય તો તમે તમારા ડોક્ટરને રાઈટ હવે ફોન કરજો અને જો ડોક્ટર કહે ને કે અર્જન્ટ કેરમાં જાઓ, હવે દરેક હોસ્પિટલમાં છે ને ER બી હશે અને અર્જન્ટ કેર ક્લિનિક હશે. અને જો તમારા ઘરના નજીક કોઈ અર્જન્ટ કેર ક્લિનિક હોય તો ડેફિનેટલી ત્યાં જતા રહેજો. ડઝન્ટ મેટર તમારા ડોક્ટર ફોન પિકઅપ ના કરે કે ઓફિસ આવર્સ પછી 5 વાગે પછી તમે કોલ કર્યો હોય તો ડેફિનેટલી તમે ત્યાં જઈને કહેજો. બીકોઝ બ્રીધિંગ પ્રોબ્લેમેટિક હોય ડિસ્પાઇટ તમને બીજા કોઈ સિમ્ટમ્સ ના હોય તો that is going to be dangerous and right away કેર લેવી પડે એના માટે. Bijo, to I see questions here. Radha, you want to take those? Or you want to those are for you too. Amar lokone અહીંયા question આવ્યું છે કે do we have to use hand sanitizer? એટલે hand sanitizer વાપરવાની જરૂરી છે કે આપણે સોપ અને પાણી વાપરી શકીએ અને કયા % આલ્કોહોલ આપણે વાપરવો જોઈએ? અત્યારે તો 70%, 80%, 90%, 99% બી માર્કેટમાં સ્ટ્રોંગ હેન્ડ સેનિટાઈઝર વિથ હાઈ લેવલ્સ ઓફ આલ્કોહોલ આવી રહ્યો છે. તો તમારા બેનું શું રેકમેન્ડેશન છે? I always encourage hand washing. So તમારી પાસે સિંક છે અને સાબુ છે તો એ સૌથી સારું છે. હેન્ડ સેનિટાઈઝર ઇઝ નોટ સુપિરિયર, એ સાબુથી સારું નથી. પણ તમે બહાર છો, ગાડીમાં છો, તમે કંઈક નીકળ્યા છો ઘરની બહાર અને તમારી પાસે વોશરૂમ, રેસ્ટરૂમ, બાથરૂમ ઇઝ નોટ અવેલેબલ, then please use hand sanitizer.
more than 70% is effective for killing. So I don't think you have to buy the one જે 99% કે છે. I think 70% થી more effective હોય તો it works. અને I have seen sanitizers marketમાં 62% are the lowest, I guess. 62% થી નીચે I think કોઈ સેલ નથી કરતા. અને અમારી ક્લિનિકમાં the whatever brand they use એમાં 62% હોય છે. અને હા, રિપીટેડ હેન્ડ સેનિટાઇઝેશન થી હાથ એટલા બધા રફ થઈ જાય છે અને એટલા બધા લાઈક ઇટ બર્ન્સ. અને પોઈન્ટ એવો આવ્યો કે રાત્રે આવીને તમારે પછી યુસરીલ કે વેસલીન લગાવીને તમારે રાત્રે સૂવું પડે છે, બીકોઝ દિવસમાં તમે 50 વખત હેન્ડ સેનિટાઇઝ કર્યા, તમે ડ્રાઈવ કરતા હતા હાથે. અને એટલે ડેફિનેટલી હેન્ડ સોપ અને ઇઝ સુપીરિયર, બીકોઝ ઘણા સોપમાં લેધર પ્લસ લોશન બેઝ હોય છે, એટલે ઇટ્સ ડેફિનેટલી ગુડ. પણ ડ્રાઈવ કરતા હો તમે અને તમારે 10 જગ્યાએ જવાનું હોય તો હા, સેનિટાઈઝ કરશો તો તમારી કારમાં once you sit in the car, તમારી કાર તમે 10 જગ્યાએ ટચ કર્યા હશો. ઘણા આઈ હેવ સીન ઘણા કસ્ટમર્સ ગ્રોસરી લેવા જતા હોય છે, ગ્લવ્સ પહેરીને શોપ કરતા હોય છે. સો ધોઝ આર ગ્લવ્સ પહેરીને શોપ કરતા હોય તો તમે સેનિટાઈઝ આઈને ગ્લવ્સ ફેંકી દો તો તમારા કારમાં સેનિટાઈઝ કરવાની જરૂર નથી, ઘરે જઈને હેન્ડ વોશ કરી શકો. Okay, so Radhi had to step away. I don't see any more Prashna. I think we have 4 minutes. So I want to just recap આપણા બધા માટે કે કોવિડ I know long time થી ચાલે છે, આપણે બધા ટાયર્ડ થઈ ગયા છીએ. We understand, તમારી જેમ જ અમે પણ ટાયર્ડ થઈ ગયા છીએ કોવિડથી, પણ આપણે બધાએ બહુ જ કોશન લેવાની જરૂર છે. At least in the US, every state is seeing કે more and more cases. આપણું વેધર વિન્ટર સિઝનમાં આપણે જઈ રહ્યા છીએ તો આઉટડોર એક્ટિવિટી જ્યારે આપણે કંઈક બહાર કરતા હતા એ નથી કરી શકતા અને હવે બધા ઘરમાં વધારે હશે તો આપણી રિસ્ક વધારે છે when we are inside. તો પ્લીઝ તમે એઝ અ ફેમિલી લિમિટ કરો કે તમે કોની જોડે ઇન્ટરેક્ટ કરો છો. તમારા પરિવારમાં 1-2 ફેમિલીઝ હોય, તમે એમની જોડે કરો છો તો બટ જસ્ટ સ્ટે એટ ધેટ. હજી આપણે એવા સમય નથી આવ્યા કે આપણા દરેક સંબંધી ફ્રેન્ડની જોડે આપણે ઇન્ટરેક્ટ કરી શકીએ. ફોર સેફટી ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણે આપણું બબલ, આપણું ગ્રુપ ઓછું રાખીએ. તો પછી આપણે ભેગા થયા હોય ને આપણામાંથી કોઈ બીમાર થાય તો પછી એટલા જ બીમાર થાય, બીજા ના થાય. અને ઇટ્સ વેરી જરૂરી કે તમે આપણે મેન્ટલ હેલ્થ ઉપર વાત કરી આજે કે આપણે બધાને એવું થાય. સો પ્રોપર ડાયટ, આપણે હેલ્થી ખાવું જોઈએ, આપણે એક્સરસાઇઝ કરવી જોઈએ. અને અહીંયા તો બધા મંદિરના જ છે તો તમે માળા કરતા હોય કે તમે પ્રાણાયામ કરતા હોય કે બ્રીધિંગ કરો, માઇન્ડફુલ બ્રીધિંગ, એ બધી વસ્તુ કરવાથી આપણો સ્ટ્રેસ ઓછો થાય છે. અને વી શુડ એન્ગેજ ઇન હેલ્થી ઇન્ટરેક્શન થોડા લોકો જોડે. સો દેટ્સ સેફટી માટે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને આઈ થિંક વિથ સમય વી વિલ સી કે દેર વિલ બી અફેક્ટિવ વેક્સિન આઉટ ધેર. તો જ્યારે આવે ત્યારે પ્લીઝ, જ્યારે તમે લઈ શકશો એ ફેઝમાં તો ટોક ટુ યોર ડોક્ટર્સ. આઈ થિંક કે પોસિબલ છે કે 1થી વધારે વેક્સિન માર્કેટમાં એક સમયે હશે તો તમારી પાસે ચોઇસ હોય તો તમારા માટે કઈ વેક્સિન સારી છે એ શુડ બી ડિસાઇડેડ બાય યોર ડોક્ટર એન્ડ યુ ટુગેધર ઓર એની હેલ્થ ડિપાર્ટમેન્ટ તમારા ટાઉનમાં હોય તો. Kaival Saheb, sorry, Sastriji just joined us. Kaival Saheb. Yes. Satya Saheb. Wait, Sastriji has a question. Saheb, હેતલ બેન, વિમલભાઈ અને શાસ્ત્રીજીને શાસ્ત્રીજીને ક્વેશ્ચન છે કે જે એમને પૂછવો છે. તમે તમારો શું ક્વેશ્ચન છે? અમાર તો ઈ બે ડોક્ટરને જ પૂછવું છે. હા તો એમને પૂછવું છે. ઈ બે જાણે છે બરાબર. મારે એટલું પૂછવું છે, મને હમણાં 2 દિવસથી શરીરમાં થોડોક અશક્તિ જેવો અનુભવ થાય અને એવું પૂછો ને. હા પૂછી લો. એ કોઈ જ્ઞાની કોઈ વાતો નથી પાછું. ના નથી સત્સંગની એવી કોઈ. ના આનો જ ક્વેશ્ચન છે, તમે પૂછી લો. આને તો હમણાં કથા વાર્તા શરૂ કરતો. ના તમારો પ્રશ્ન પૂછી લો. ઓકે, તો મને આ પ્રોબ્લેમ દાખલા તરીકે આપણો કાલે યજ્ઞ હતો શનિવાર, ફ્રાઈડે ના થોડો પ્રોબ્લેમ થયો, પછી સેટરડે ના સવારે
કે આમ મનમાં થોડુંક શરીરમાં એવું લાગે કે મને ચક્કર આવે છે, એવું થોડું એવું અનુભવ થાય, એવું લાગે મનમાં ચક્કર આવે છે, શરીરમાં અશક્તિ જેવું લાગે, એવું બધું. એવું શું કારણ છે? બીજું કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, ઊંઘ તો બરાબર આવે છે, પણ ઊંઘ રાતના 11, 11:30 વાગી જાય સુવામાં, એટલે ઉઠવામાં તો 5:30, 5:45 તો મારે ઉઠી જવું પડે. 5:30 તો બરાબર છે. આ શું પ્રોબ્લેમ છે? શું પ્રોબ્લેમ છે? શાસ્ત્રીજી, તમે 11 વાગે સૂતા હોય ને 5:30 ઉઠતા હોય તો ઇનફ ઊંઘ ના કહેવાય. સો કોઈ બી કારણ થઈ શકે કે આપણને અશક્તિ કે ચક્કર લાગે, પણ પહેલા તો ઊંઘ પૂરી લેવી જોઈએ. અને પછી તમને એવું લાગતું હોય કે તમને ચક્કર આવે છે, તો આપણે કંઈ શુગરવાળું પાણી કે કોઈ બી ડ્રિંક પીએ તો તરત જો આપણા શરીરમાં લો બ્લડ પ્રેશર છે કે લો સોલ્ટ છે તો તરત એ ફિક્સ કરી દે. તો તમારે જ્યારે એવું થાય ત્યારે સૌથી પહેલાં પી અને જોવાનું કે તમને એનાથી ફાયદો થાય છે, અને ઘણા બધા લોકોને એનાથી ફાયદો થાય. સાચી વાત છે. મેં સવારમાં વહેલા મેં મેસેજ કર્યો રાધિકાને, યજ્ઞ શરૂ કરવાનો હતો ને ત્યારે 10:30, તો મેં સવારમાં મેસેજ રાધિકાને કરી દીધું, મને આ પ્રોબ્લેમ થાય છે અને તમે કીધું લીંબુ કેવું કશું લેતા આવજો. પછી કાંતાબાએ મને આદુનો રસ અને ગઠોડાનું એવું કંઈક પાણી ગરમ કરી આપ્યું, એમાં થોડુંક સોલ્ટ નાખ્યું. મને એક બેન આવીને કહી ગઈ કે સોલ્ટ ઓછું હોય તો આવું થાય. પાછા આમાં એવું છે બેન, તમે તો બે મારા ફેમિલી ડોક્ટર છો, તો ભાઈ ને હેતલબેન બે આવે છે, પણ અહીં બીજા ઘણા બધા ડોક્ટર થઈ જાય જેને આપણે આમ તો કહીએ કહું એટલે કંઈક ને કંઈક સલાહ આપે. બનાના ખાજો, આમ કસરત કરજો, ફલાણું કરજો, આ ખાજો, તે ખાજો. એટલે આમ તો કોઈને કહેવાય જ નહીં કે મને આવું થાય છે. એમ પૂછે શાસ્ત્રીજી કેમ છો, એટલે હું એમ કહું બરાબર છું, સારું છે, કાંઈ તકલીફ છે? મેં કીધું ના, કાંઈ તકલીફ નથી, પરમગુરુ બાજુમાં બેઠા છે, પછી શું તકલીફ? કહેવાય નહીં. કહું તો મને આખું લિસ્ટ આવી જાય, આયુર્વેદનું આવી જાય, કસરતનું આવી જાય, પ્રાણાયામનું આવી જાય, બધું આવે. એટલે એવું કશું કહું નહીં. આ ઉર્વીબેન છે, ઉર્વી બરાબર. હા, તો બસ હવે તો તકલીફ કે એવું કંઈ થાય તો ફોન કરવાનો અમને, સીધી અમારી સાથે. મને થોડીક શરમ આવે. ના, શરમ તો ક્યાં, અમે ફોન કરીને જો હું બિઝી હઈશ અને હું પેશન્ટ સાથે હઈશ તો કદાચ ના ઉપાડું, અને ઉપાડું ને કહું તો શાસ્ત્રીજી પછી ફોન કરીશ સાંજે. પણ એવું કશું થાય તો ફોન કરી દેવાનો. એક જોક્સ કરું ડોક્ટરનો, તમારી પાસે ટાઈમ છે? ડોક્ટરનો મારા અનુભવનો એક જોક્સ છે, 5 મિનિટ વાળો પ્રોબ્લેમ છે બધે. ઓકે, 2 મિનિટ કરી લો. 2 મિનિટ. એટલે આમાં એવું છે, મારે ડોક્ટરને બચપણથી થોડુંક આડવેર છે, બચપણથી. મેં ડોક્ટરને લૂંટ્યા હતા, એટલે ડોક્ટર મને લૂંટે. મેં ડોક્ટરને, હું જયારે લગભગ 10-11 વર્ષનો હોઈશ ત્યારની એક મારી જીવનની ઘટના કહું તમને. ગામડામાં કચ્છમાં હું જયારે રહેતો ત્યારે ત્યાં નિયમ હોય કે કાર્તક મહિનામાં ઘાસના ભોર ભેગા થાય ને, તો એક જમીન હોય ત્યાં બધા લોકો, ખેતરના બધા લોકો ત્યાં કરીને બાજરી વગેરે બધું અલગથી કાઢતા હોય. તો એની ઉપર હું ઘાસ ઉપર આમ દોડતો હતો, ઉપર દોડતા ઘાસની 2 ભોરોની વચ્ચે જગ્યા હોય, એ મને ખબર નથી, તેમાં હું પડી ગયો નીચે, તો મારો પગ મેળાઈ ગયો. ત્યારે મારા ફાધર જીવતા હતા, એટલે હું એમ સમજો ને કે 7-8 વર્ષનો જઈશ, 10-11 નહીં. તો હું ડોક્ટર, મને એમ કે ઘરે જઈશ ને તો મારા બાપુજી મને રડશે, એટલે હું સીધો ડોક્ટર પાસે ગયો. અમારા ડોક્ટર હતા બ્રહ્મભટ્ટ. એનું દવાખાનું કેવું, પતરાની એક ખુરશી, આવું લાકડાનું ટેબલ, એમાં કાચનો ગોળો, પાછો લીલો પડદો અને એક લાકડાનું ટેબલ. જે દર્દી આવે એને લાકડાના ટેબલ ઉપર હુવાઈ દે, પૂછવાનું નહીં, ઇન્જેક્શન જ મારે છે પેલા, પછી પૂછે તમને શું થાય છે એવું, સમજ્યા? તો હું ગયો, મને બેસાડ્યો ખુરશી ઉપર. પતરાની ખુરશી વખતે તો બધા પતરાની ખુરશી હોય ને, એક સ્ટવ હોય, એની અંદર તપેલી હોય, તપેલીની અંદર બધા જાતના ઇન્જેક્શન ગરમ થતા જ હોય પાણીમાં. આમ પિચકારી મારી નાખી, દિવાલ પાણીથી ભરાઈ ગઈ હોય, પિચકારી મારી. એવા એક જ તપેલીમાં બધા ઇન્જેક્શન હોય, એક કબાટ હોય, એમાં લીલી, પીળી, લાલ ને આવી બધી શીશી હોય, એમાં બધી દવાઓ હોય. પછી બીજું આવી એક બોટલ હોય, આવી. આ તો મારી બોટલ છે, આ તો સાફ કરી દે. ટૂંકમાં મને એને સુવાડી દીધો ડોક્ટર, એટલે મેં સુઈ ગયો.
તો મને થાપામાં ટિંચર લગાડીને ઇન્જેક્શન મારીને પછી હું બેઠો પછી મને ગોળી આપી, એક સફેદ કલરની, એક પીળા કલરની, એક બ્લુ કલર. અને આ ગોળી તારે સવારે ખાવાની, આ 3 ગોળી તારે બપોરે ખાવાની, આ 3 ગોળી તારે સાંજે સૂતી વખતે ખાવાની. મેં કીધું ભલે સાહેબ, કાંઈ વાંધો નહીં સાહેબ. પછી મને કે ખાટું ખાજે નહીં, તીખું ખાજે નહીં, તળવું ખાજે નહીં. મેં કીધું ભલે સાહેબ, નહીં ખાવું. પછી મેં કીધું સાહેબ પણ મને થયું છે શું? મને કે તું ડોક્ટર કે હું ડોક્ટર? મેં કીધું સાહેબ તમે ડોક્ટર, હું ડોક્ટર નહીં, પણ મને થયું છે શું એ તો કહો. તો કે તને ખબર પડે કે ગોળી ખાઈ લેવાનું, બીજું માથાકૂટ ન કર, ને હમણાં તારા બાપાને બોલાવું છું, આવું કે ધમકી આપું તો અને ખખડાવી ગયેલો. પણ મેં કીધું બાપુ સાહેબ, મેં કીધું વાત સાચી, પણ આ ગોળી ખાવ પણ મને થયું છે શું? એ કાતે મેલેરિયાની સીઝન છે, તને તાવ આવે. મેં સાહેબ મને તાવ નથી આવ્યો. તો તને શું થયું? મારો પગ મેળાઈ ગયો છે. હું કીધું ખરામાં ઉપર આડિયામાં ધોડતો તેમાંથી પડ્યો, એમાં પગ મેળાઈ ગયો છે. પછી આમ જો પગને સોજો પડે છે. એટલે મને કે તારે પેલા કેવું જોયું કે હું પડી ગયો છું એમ. તો મને પછી ફરી વાર ટેબલ ઉપર સુવાડે, મને બીક લાગી, બીજું ઇન્જેક્શન મારશે પાછા. તો મને કે હવે જો કે કોઈને કહીશ નહીં કે ગોળી પાછી લાવો. એટલે મેં લાલ ને પીળી ને સફેદ ગોળી હતી ને ડોક્ટરને પાછી આપી. બીજી 3 ગોળી મને આપી. મને કે જો આ ટીંચર છે ને ખાલી તારા ઉપર લગાડવાનું, બરાબર છે, પણ સાહેબને મેં કીધું ગોળીઓ આપી હતી છે નહીં, તો કે મેલેરિયા. તો બધું તો પાછી લઈ લીધી, પણ ઇન્જેક્શન મારી દીધું. કીધું એનું શું? ગોળી તો પાછી લઈ લીધી, ઇન્જેક્શન ની દવા ક્યાંથી પાછી આવે? તો કે મેલેરિયાની. તો બોલો મને પગ મેળાઈ ગયો ને મેલેરિયાનું ઇન્જેક્શન મારી દીધું. પછી સાહેબ ને કીધું સાહેબ તમે આવા ધંધા કરો છો? કોઈ માણસનો પગ મેળાઈ જાય ને તમે મેલેરિયાના ઇન્જેક્શન મારો, કોઈ બીજું આવે એની તમે મેલેરિયા ઇન્જેક્શન. મને કે કોઈને કહીશ નહીં, 5 રૂપિયા રોજ લઈ જજે, તારે કોઈને કહેવાનું નહીં. ત્યાર દિવસે હું ગમે એટલા ઘણા બધા દર્દી ઉભા ત્યારે હું ડોક્ટર પાસે આમ દરવાજે ઉભો રહું, એટલે હળવેથી ડોક્ટર મને 5 રૂપિયા આપી દે. એ લઈને હું જતો રહું. પછી શીંગ ખાવું, હું ગુલ્ફી ખાવું, એ ખાવું. એટલે મેં ડોક્ટરના 5-5 રૂપિયા લીધા છે ને, અત્યારે ડોક્ટર મારા 50-50 રૂપિયા લે છે. એટલી વધારે. ઓકે સત્કર સાહેબ, બહુ આનંદ થયો તમને જોઈને. હેતલબેન બેન, આપણે થોડું બેન માં મને નામ ખબર નથી, પૂરી બે થઈ જાય છે. ઓકે સત્કર સાહેબ. સત્ય સાહેબ. Radhi, you want to announce Garba? Yeah, Kaival Saheb, everyone. So our Kaival Youth Bhajaneers in Chicago have organized an amazing virtual Garba session. They're actually getting set up right now, and I think they've gotten they're on call and they're ready to live stream. It's going to be on this call. એટલે આ જ call ઉપર આપણા શિકાગોના kids આપણને virtual ગરબા કરાવશે. એટલે તમે સૌ તમારી ઘરેથી ગરબા કરી શકશો. You just have to keep your call on. તમારા mute ઉપર રાખજો, પણ તમારું કેમેરા ચાલુ કરજો, એટલે આપણે બધાને જોઈ શકીએ કે બધા જોઈન થયા છે. અને એ લોકો હવે within a few minutes here આપણને virtual ગરબા session કરાવશે. Kaival Saheb, everyone. Stay on the call.
ઓનલાઈન ભજન છે. All right, Bhajaneers are ready. Let's do this. श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय, कैवल धाम की जय, शिव चौदासी महाराज की जय. મારે મારા કરુણા સાગર
कमारे मारा करुणा सागरनी करुणा सागरनी मारा नरवीर सागरनी करुणा सागरनी मारा नरवीर सागरनी पानी कमारे मारा करुणा सागरनी पानी कमारे मारा करुणा सागरनी संत समाजो तत्व ज्ञानी ताजु कोई जरबी सके न जाजू तत्व ज्ञानी ताजु कोई जरबी सके न जाजू आज्ञा आज्ञा परम गुरु जी आज्ञा रे बोल आज्ञा परम गुरु जी आज्ञा रे बोल ये संसार न सीमाने ये अलख न आखाने ज्ञान रंग लगाने भक्ति बात पाने ज्ञान रंग लगाने भक्ति बात पाने वैराग रूपी वादे बेला भरती दारे दारे वैराग रूपी वाणी बेला भरती दारे दारे आज्ञा आज्ञा परम गुरु जी आज्ञा रे बोल आज्ञा आज्ञा परम गुरु जी आज्ञा रे बोल ज्ञान सरोवर पारे फिर खाती भारे भारे ज्ञान सरोवर पारे फिर खाती भारे भारे ग्रंथ मरच अधारे गुरु शरणागत में तारे ग्रंथ मरच अधारे गुरु शरणागत में तारे बड़े परम गुरु ने सारे को जन्म मरण सुधारे बड़े परम गुरु ने सारे को जन्म मरण सुधारे आज्ञा आज्ञा परम गुरु जी आज्ञा रे बोल आज्ञा आज्ञा परम गुरु जी आज्ञा रे बोल से गुरु नो अनुभव देवो लग पर लग सूझे देवो से गुरु नो अनुभव देवो लग पर लग सूझे देवो महापरिणोमी को देवो जिन चाहे सर्वे देवो महापरिणोमी को देवो जिन चाहे सर्वे देवो कप होया तो करी लेवो पन पर से बहु परसेवो कप होया तो करी लेवो पन पर से बहु परसेवो आज्ञा आज्ञा परम गुरु जी आज्ञा रे बोल आज्ञा आज्ञा परम गुरु जी आज्ञा रे बोल श्री गुरु जी अद्भुत योगी जुन सेवा से बहु मोही श्री गुरु जी अद्भुत योगी जिन सेवा से बहु मोही कोई जन्म मरण ना रोगी निज लक्ष्य करे निरोगी कोई जन्म मरण ना रोगी निज लक्ष्य करे निरोगी मनहर सुनामी योगी अंशो ने करे सहयोगी मनहर सुनामी योगी अंशो ने करे सहयोगी आज्ञा आज्ञा परम गुरु जी आज्ञा रे बोल आज्ञा आज्ञा परम गुरु जी आज्ञा रे बोल धन गुरु स्वामी गुरु बापू मानव स्वामी धन गुरु स्वामी गुरु बापू मानव स्वामी और भावे अनामी कट घटना अंतर जामी और भावे अनामी कट घटना अंतर जामी असरं चुरना गुरु धामी नित्य समरु शीरन मामी असरं चुरना गुरु धामी नित्य समरु शीरन मामी आज्ञा आज्ञा परम गुरु जी आज्ञा रे बोल आज्ञा
परम गुरुजी आवी आरे लो इतना दीन भाई गुरुजी आवी आरे लो इतना दीन भाई गुरुजी आवी आरे लो आव्या परम गुरुजी आवी आरे लो आव्या परम गुरुजी आवी आरे लो
મારું રુધિયો રંગાનું કૈવલ રંગ મારે મારું રુધિયો રંગાનું કૈવલ રંગ મારે રંગાનું કૈવલ રંગ મારે મારું રુધિયો રંગાનું કૈવલ રંગ મારે રુધિયામાં રંગ મારા સદગુરુનો સંગ લાગ્યો રુધિયામાં રંગ મારા સદગુરુનો સંગ મારું રુધિયો રંગાનું કૈવલ રંગ મારે મારું રુધિયો રંગાનું કૈવલ રંગ મારે મારી જાગી પુરવાની પીતળી રે મારી જાગી પુરવાની પીતળી રે પરમ ગુરુનો પ્રતાપ કરુણા કીધી માપ પરમ ગુરુનો પ્રતાપ કરુણા કીધી માપ મારું રુધિયો રંગાનું કૈવલ રંગ મારે મારું રુધિયો રંગાનું કૈવલ રંગ મારે મૂર્તિ મનોહર મંગલકારી રે મૂર્તિ મનોહર મંગલકારી રે તદ શ્યામ મૂર્ત જોઈ સુતા ચરણોમાં પ્રોઈ તદ શ્યામ મૂર્ત જોઈ સુતા ચરણોમાં પ્રોઈ મારું રુધિયો રંગાનું કૈવલ રંગ મારે મારું રુધિયો રંગાનું કૈવલ રંગ મારે કૈવલ નામ પ્યારો પીધો પ્રેમથી રે કૈવલ નામ પ્યારો પીધો પ્રેમથી રે તનનું અમર મંત્ર બોલ તનનું મસ્તી માડોલ અમર મંત્ર બોલ તનનું મસ્તી માડોલ મારું રુધિયો રંગાનું કૈવલ રંગ મારે મારું રુધિયો રંગાનું કૈવલ રંગ મારે કૈવલ જ્ઞાન પ્રજાનો મોગા મોલનો રે જ્ઞાન જાનો મોગા બોલે તે ગુરુ મુખી કોઈ સજાતી પ્રેમી હોય તે ગુરુ મુખી કોઈ સદા પ્રેમી પ્રેમી હોય મારું રુધિયો રંગાનું કૈવલ રંગ મારે મારું રુધિયો રંગાનું કૈવલ રંગ મારે રાત દાડો રતન કૈવલ નામનું રે રાત તન કૈવલ નામનું રે પતિ પદ મગવાની માં બીજું સુજે નહીં કા પતિ પદ મગવાની માં બીજું સુજે નહીં કા મારું રુધિયો રંગાનું કૈવલ રંગ મારે મારું રુધિયો રંગાનું કૈવલ રંગ મારે હે અવિચલ ખંડ પદ ગામ તારી મારા પુરમાં આનંદ રોમે રોમે રોમાંગ મારા પુરમાં આનંદ રોમે રોમે રોમાંગ મારું રુધિયો રંગાનું કૈવલ રંગ મારે મારું રુધિયો રંગાનું કૈવલ રંગ મારે લાગ્યો રુધિયામાં રંગ મારા સદગુરુનો સંગ લાગ્યો રુધિયામાં રંગ મારા સદગુરુનો સંગ મારું રુધિયો રંગાનું કૈવલ રંગ મારે મારું રુધિયો રંગાનું કૈવલ રંગ મારે સંગાતી દેવા ગુમે
सखियों संगाती की बातों में जी परड़ फूटनी पड़े अम्बे माँ चालो धीरे धीरे सोना लगर गोशी रे अम्बे माँ चालो धीरे धीरे केसरियो रंग तने लाग्यो राघरवा केसरियो रंग तने लाग्यो रे केसरियो रंग तने लाग्यो राघरवा केसरियो रंग तने लाग्यो रे जीनी जरियो में लागो राघरवा जीनी जरियो में लागो रे लागो राघरवा जीनी जीनी जरियो में लागो रे केसरियो रंग तने लाग्यो राघरवा केसरियो रंग तने लाग्यो रे केसरियो रंग तने लाग्यो राघरवा केसरियो रंग तने लाग्यो रे मारा सुर धामे घूमी આવ્યો રાઘરવા મારા સુરે ધામે ઘૂમી આવ્યો રે મારા સુરે ધામે ઘૂમી આવ્યો રાઘરવા મારા સુરે ધામે ઘૂમી આવ્યો રે કોને કોને માથે ઘૂમ્યો રાઘરવા કોને કોને માથે ઘૂમ્યો રે કોને કોને માથે ઘૂમ્યો રાઘરવા કોને કોને માથે ઘૂમ્યો રે અંબા મના માથે ઘૂમ્યો રાઘરવા અંબા મના માથે ઘૂમ્યો રે અંબા મને માથે ઘૂમ્યો રાઘરવા અંબા મને માથે ઘૂમ્યો રે કેસરીયો રંગ તને લાગ્યો રાઘરવા કેસરીયો રંગ તને लाग्यो केसरियो रंग तने लाग्यो राघरवा केसरियो रंग तने लाग्यो गब्बर मामा की घुघरानी अरसुर मामा की ढोल जो गब्बर मामा की घुघरानी अरसुर मामा की ढोल जो गब्बर मामा की घुघरानी अरसुर मामा की ढोल जो गब्बर मामा की घुघरानी अरसुर मामा की ढोल जो आनंद मारी अरसुर मामा की ढोल जो रमे अम्मा आनंद मारी अरसुर मामा की ढोल जो रमे चपानी चौक मारी बाबा गर मामा की ढोल जो रमे चपानी चौक मारी बाबा गर मामा की ढोल जो आया से नव नव ढोलदारी ढो चाचर ने चौक जो आया से नव नव ढोलदारी ढो चाचर ना चौक जो दिल्ली का कोतड़ी मोकलो रे मरी का मणि काम जो दिल्ली का कोतड़ी मोकलो रे मरी का मणि काम जो रमवानी बेला आव जो रे मरी अम्बे मणि काम जो रमवानी बेला आव जो रे मरी अम्बे मणि काम जो गब्बर मामा की घुघरानी अरसुर मामा की ढोल जो गब्बर मामा की घुघरानी अरसुर मामा की ढोल जो पागली लेने तो पागल गई तो पागल गई पागल वाणी मने दर्शन दे तुम्हारी पागली पाची दे तुम्हारी पागली पाची दे पागली लेने तो पावागढ़ गई थी पागली लेने तो पावागढ़ गई थी पागली
લઈને હું તો આરસુર ગઈ હતી પાવલી લઈને હું તો આરસુર ગઈ હતી આરસુર વાણી મને દર્શન દે નહીં તો મારી પાવલી પાછી દે નહીં તો મારી પાવલી પાછી દે પાવલી લઈને હું તો પાવાગઢ ગઈ હતી પાવલી લઈને હું તો પાવાગઢ ગઈ હતી પાવલી લઈને દર્શન દે નહીં તો મારી પાવલી પાછી દે નહીં તો મારી પાવલી પાછી દે ગુરુજીના સંગમાં ભક્તિના રંગમાં ગુરુજીના સંગમાં ભક્તિના રંગમાં લાગ્યો કૈવાલનો રંગ સંગમાં લાગ્યો કૈવાલનો રંગ સંગમાં લાગ્યો કૈવાલનો રંગ સંગમાં લાગ્યો કૈવાલનો રંગ સંગમાં ગુરુજીના સંગમાં ભક્તિના રંગમાં ગુરુજીના સંગમાં ભક્તિના રંગમાં ભક્તિના ઝરણામાં નાહવો નિરંતર ભક્તિના ઝરણામાં નાહવો નિરંતર વહી રહી જ્ઞાનતાની ગાંગ સંગમાં વહી રહી જ્ઞાનતાની ગાંગ સંગમાં ગુરુજીના સંગમાં ભક્તિના રંગમાં ગુરુજીના સંગમાં ભક્તિના રંગમાં શબ્દોના દોરથી વિશ્વાસના વાયરે શબ્દોના દોરથી વિશ્વાસના વાયરે પ્રેમતનો ઉડ્યો પતંગ સંગમાં પ્રેમતનો ઉડ્યો પતંગ સંગમાં ગુરુજીના સંગમાં ભક્તિના રંગમાં ગુરુજીના સંગમાં ભક્તિના રંગમાં ગુરુ અભિચલજીએ સમજાવ્યું શાનમાં ગુરુ અભિચલજીએ સમજાવ્યું શાનમાં ચર્યો નશો અંગે અંગ સંગમાં ચર્યો નશો અંગે અંગ સંગમાં ગુરુજીના સંગમાં ભક્તિના રંગમાં ગુરુજીના સંગમાં ભક્તિના રંગમાં બાલગીતા ધન્ય ભાગ્ય અમારા બાલગીતા ધન્ય ભાગ્ય અમારા ચડ્યો ભક્તિનો જુદો રંગ સંગમાં ચડ્યો ભક્તિનો જુદો રંગ સંગમાં ચડ્યો ભક્તિનો જુદો રંગ સંગમાં ભક્તિનો જુદો રંગ સંગમાં ગુરુજીના સંગમાં ભક્તિના રંગમાં ગુરુજીના સંગમાં ભક્તિના રંગમાં ગુરુજીના સંગમાં ભક્તિના રંગમાં લાગ્યો કૈવાલનો રંગ સંગમાં લાગ્યો કૈવાલનો રંગ સંગમાં ગુરુજીના સંગમાં ભક્તિના રંગમાં ગુરુજીના સંગમાં ભક્તિના રંગમાં ગુરુજીના સંગમાં ભક્તિના રંગમાં લાગ્યો કૈવાલનો રંગ સંગમાં લાગ્યો કૈવાલનો રંગ સંગમાં ગુરુજીના સંગમાં ભક્તિના રંગમાં ગુરુજીના સંગમાં ભક્તિના રંગમાં ગુરુજીના સંગમાં ભક્તિના રંગમાં લાગી કૈવલ ધૂન થઈ ગતિ મને મને લાગી કૈવલની ધૂન લાગી લાગી
લાગી કૈવલ દૂન થઈ ગતિયુન મુન મને લાગી કૈવલની ધૂન લાગી ગતિયુન મુન મને લાગી કૈવલની ધૂન લાગી 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 કૈવલ દૂન થઈ ગતિયુન મુન મને લાગી કૈવલની ધૂન લાગી પરમ ગુરુ જ્ઞાને મસ્તી ચડી પરમ ગુરુ જ્ઞાને મસ્તી ચડી અમૂલક વસ્તુ જડી અમૂલક વસ્તુ જડી કૈવલ નામ પીધી પ્યારી કૈવલ નામ પીધી પ્યારી લે મનમાં લાગી તાલી મને લાગી કૈવલની ધૂન લાગી 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 કૈવલ ધૂન થઈ ગતિયુન મુન મને લાગી કૈવલની ધૂન લાગી સરસ્વતી ઘાટે જોયા ગંગા યમુના સરસ્વતી ઘાટે જોયા જન જ્યોતિ પ્રકાશ મન મારા મોયા જન જ્યોતિ પ્રકાશ મન મારા મોયા જીની જીની ઝાલર વાગી જીની જીની ઝાલર વાગી ગીરી ગીરી નોબત વાગી મને લાગી કૈવલની ધૂન લાગી 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 કૈવલ ધૂન ગઈ ગતિયુન મુન મને લાગી કૈવલની ધૂન લાગી ભગત ઠાકોર મારો નાથ બિરાજે ભગત ઠાકોર મારો નાથ બિરાજે મન્યુમાના અધીરો મરવા કાજે મન્યુમાના અધીરો મરવા કાજે સમંગના સંગી સમંગના સંગી જલ સૂક્ષ્મ બાહુ મંગે મને લાગી કૈવલની ધૂન લાગી 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 કૈવલ ધૂન ગઈ ગતિયુન મુન મને લાગી કૈવલની ધૂન લાગી અખંડ અવિનાશી મળ્યા બાલ ગીતા અખંડ અવિનાશી મળ્યા પુર્ય જન્મો જન્મ ના કેવા ફર્યા ગુરુ અવિચપ્રતા ગુરુ અવિચપ્રતા કરુણા કીધી અમાપ મને લાગી કૈવલની ધૂન લાગી 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 કૈવલ ધૂન થઈ ગતિયુન મુન મને લાગી કૈવલની ધૂન લાગી 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 કૈવલ ધૂન થઈ ગતિયુન મુન મને લાગી કૈવલની ધૂન લાગી મને લાગી કૈવલની ધૂન લાગી મને લાગી કૈવલની ધૂન લાગી કૈવલની ધૂન લાગી મને લાગી કૈવલની ધૂન લાગી કરુણા સાગર ગુરુરાયા કરુણા સાગર ગુરુરાયા મને લાગી તમારી માયા કરુણા સાગર ગુરુરાયા મને લાગી તમારી માયા મને લાગી કૈવલ ધૂન મને લાગી કૈવલ ધૂન મને લાગી કૈવલ ધૂન મને લાગી કૈવલ ધૂન મને મંદિરો બોલે મારું મન મંદિરો બોલે મારું તનડું મસ્તી બોલે મારું મન મંદિરો બોલે મારું તનડું મસ્તી બોલે મને લાગી કૈવલ ધૂન મને લાગી કૈવલ ધૂન મને લાગી કૈવલ ધૂન મને લાગી કૈવલ ધૂન મને કૈવલ ધામથી આવ્યા તમે કૈવલ ધામથી આવ્યા સાથે લક્ષ કરતાનું લાગ્યા તમે કૈવલ ધામથી આવ્યા સાથે લક્ષ કરતાનું લાગ્યા મને લાગી કૈવલ ધૂન મને લાગી કૈવલ ધૂન મને લાગી કૈવલ ધૂન મને લાગી કૈવલ ધૂન સતથી પછતાવી આવ્યા સતથી પછતાવી આવ્યા ચરણો કમઢંકા બગડાવ્યા સતથી પછતાવી આવ્યા ચરણો કમઢંકા બગડાવ્યા મને લાગી કૈવલ ધૂન મને લાગી કૈવલ ધૂન મને લાગી કૈવલ ધૂન મને લાગી કૈવલ ધૂન મને આપ્યું કૈવલ જ્ઞાન મને આપ્યું કૈવલ જ્ઞાન કર્યો અસુરનું કલ્યાણ
મને લાગ્યું કૈવલ જ્ઞાન કરું સાનું કલ્યાણ મને લાગી ગયું ધૂન મને લાગી ગયું ધૂન મને લાગી ગયું ધૂન મને લાગી ગયું ધૂન ધર્મ ગજા પર કાવી ધર્મ ગજા પર કાવી જ્ઞાન જ્યોતિ જગમાં જગાવી ધર્મ ગજા પર કાવી જ્ઞાન જ્યોતિ જગમાં જગાવી મને લાગી ગયું ધૂન મને લાગી ગયું ધૂન મને લાગી ગયું ધૂન મને લાગી ગયું ધૂન નામ છે મંગળકારી નામ છે મંગળકારી એક ભવસાગર વિદતારી નામ છે મંગળકારી એક ભવસાગર વિદતારી મને લાગી ગયું ધૂન મને લાગી ગયું ધૂન મને લાગી ગયું ધૂન મને લાગી ગયું ધૂન કીધું સરસા ગમા પાવન કીધું સરસા ગમા ઓરે ખાધ્યું જગધામા પાવન કીધું સરસા ગમા ઓરે ખાધ્યું જગધામા મને લાગી ગયું ધૂન મને લાગી ગયું ધૂન મને લાગી ગયું ધૂન મને લાગી ગયું ધૂન ઓ કરુણા સાગર ગુરુ રાયા ઓ કરુણા સાગર ગુરુ રાયા મને લાગી તમારી માયા કરુણા સાગર ગુરુ રાયા મને લાગી તમારી માયા મને લાગી ગયું ધૂન મને લાગી ગયું ધૂન મને લાગી ગયું ધૂન મને લાગી ગયું ધૂન કરુણા સાગર ગુરુ રાયા કરુણા સાગર ગુરુ રાયા મને લાગી તમારી માયા કરુણા સાગર ગુરુ રાયા મને લાગી તમારી માયા મને લાગી ગયું ધૂન મને લાગી ગયું ધૂન મને લાગી ગયું ધૂન મને લાગી ગયું ધૂન મને લાગી ગયું મને લાગી ગયું ધૂન મને લાગી ગયું ધૂન મને લાગી ગયું ધૂન ગુરુજીની વાણીમાં આવો અમાર ફરી પાવાની મારા ગુરુજીની વાણીમાં આવો અમાર ફરી ખાવાની સખી આવી તેરી લાવો અમાર ફરી ખાવાની સાથી આવી તેરી લાવો અમાર ફરી ખાવાની મારા ગુરુજીની વાણીમાં આવો અમર ફરી ખાવાની ગુરુજીની વાણીમાં આવો અમર ફરી ખાવાની સત્સંગ રૂપી વૃક્ષ જાનું શીતલ તેની છાય પવન ફૂંકાયો પ્રેમનો રે પવન ફૂંકાયો પ્રેમનો રે આવો ચતુર સુજાન રે અમાર પડી ખાવાની મારા ગુરુજીની વાણીમાં આવો અમાર પડી ખાવાની સાથે આવી તેની લાવો અમાર પડી ખાવાની સદગુણ સિંચા પાણીના લોક નિંદા નિંદામાન વિવેક વાડે આદિ કરી રે વિવેક વાડે આદિ કરી રે એને સાચવે હરીના જન રે અમાર પડી ખાવાની મારા ગુરુજીની વાણીમાં આવો અમાર
ફળ ખાવાની સાથે આવે તેને આવો અમારે ફળ ખાવાની કૈવલ જ્ઞાન રૂપી ફળ આવ્યા જડાવી કીધું જલાય પ્રેમી Kaival Saheb, અહીંયા આપણું વર્ચ્યુઅલ ગરબા સેશન પૂર્ણ થાય છે. થેન્ક યુ એવરીબડી ફોર જોઈનિંગ. આપણે એક એનાઉન્સમેન્ટ છે કે શરદ પૂનમ શનિવાર આવે છે એટલે આપણે શરદ પૂનમની ધૂન શનિવારે જ કરીશું.
શનિવાર સવાર 9 થી બપોર 1 વાગ્યા સુધી આપણે શરદ પૂનમની ધૂન લાઈવ સ્ટ્રીમ કરીશું. દર વખત કરીએ છીએ તેવી રીતે. હવે આપણા KGM ના બાળકો ઉપાસના કરાવશે. સત સાહેબ, ચલો આપણે ઉપાસના કરી લઈએ. હવે આપણે ઉપાસના 2 મિનિટ્સમાં શરૂ કરીશું.
श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय, कैवल धाम की जय, श्री अविचलासी महाराज की जय। सतगुरु
महिमा पारन जाय बखानी कटदश प्रयाति आपो स्वामी करज सिलो महान बलियामी कैवल पद ज्ञान प्रकाशा सदा करो मंगल निवासा चिरगिरि हृदय में आप समाए तिनके नाम पे मिटाए गुरु हमारे गुलाम की छाया जिनकी शरण में सकल सुख पाया जय 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 करुणा सागर कृपा करो गुरु ज्ञान बुझावर गुरु की महिमा वीर बखानी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जानी परम गुरु महिमा नित्य गावे सब सुख भोग परम पद पावे जो जो पढ़े परम गुरु जानी सा राम करके होए अवनीसा तन मन के सब रोग मिटावे प्रेम संकरा पचारि सगावे करुणा सागर करुणा कीजे बालक जाई शरण मीजे विनती नाथ हमारी सुन लीजे अगन भय विचल बद दीजे सागर महाराज की जय कैवल धाम की जय श्री चौरासी महाराज की जय सत्य सबको
रघुवीर सत्यनाम नारायण दास निर्भय भयो परिचरण विश्राम मेरा विलासी उपासियो संतो मेरा विलासी उपासी गति योग वरदा कलकासियो संतो मेरा विलासी उपासी जपन कबीरत घात विलोकत साधन सीध पद्यासी सुरत लोरत करि मगर मारी लोक पद पासियो संतो मेरा विलासियो पासी दश अवतार धरे धरनी भरनी मानिया मलज मासी नाम रणीर मरणी नद पारी अंधकार कैलासियो संतो मेरा विलासियो पासी पृथ्वी तेज गगन भगवान अति परनंत विलासी चौद लोक की उन्नति उन्नति ज्योतिषियो संतो मेरा विलासियो पासी आठ कौन सुलभ रूप कृष्ण नमासि सोवत सारे बनाम वीरा निज करिवल पदहासियो संतो मेरा विलासियो पासी ब्रह्मादि महेश्वर देवा जैन आसु सिमरदासी महामाया काली दिवस में अनेक अमर जासियो संतो मेरा विलासियो पासी गीते कल्प रहे सती धन जोत में जाए नासी ऐसे कल्प रहे सत्य ज्योति राम विजाई विलासियो संतो मेरा विलासियो पासी ब्रह्मचिदानंद आनंद सिंधु जिनु कैवल बरमासी भूत नहीं जसु सभा मूर्त समता सकल समासियो संतो मेरा विलासियो पासी आठों वंश वंश हम जाके अवध काट नहीं भासी जय सुरत जाई हम लागी आर्य देवते उदासियो संतो मेरा विलासियो पासी
महाराज की जय, कैवल दास की जय, श्री अरिसदासी महाराज की जय। सत्य
जय गुरुवादी सासपुरी की जय गुरुद्वामी की जय गुरुज्ञान मंदिर की जय 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 गुरु नानक पूर्णवती का सत्य वसाहेब सत्य वसाहेब सत्य वसाहेब સત્કેવલ સાહેબ સૌને આજે અહીંની સભા પૂર્ણ થાય છે. આપણી શરદ પૂનમની ધૂન સેટરડે છે at 9 AM. આપણે લાઈવ સ્ટ્રીમ કરીશું kaival.org ઉપર, એટલે બધા ચોક્કસ જોડાવજો. સત્કેવલ સાહેબ